परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. आज इस समय पर प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु कृपा किया, इसलिए प्रभु की स्तुति करते हैं। இன்று இந்த சமயத்தில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வரும்படியாய் கர்த்தர் செய்த கிருபைகளுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். प्रभु की स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना के द्वारा हम आज की प्रभु की संदेश देना शुरू करेंगे। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இன்று ஜெபத்தோடு கூட இந்த பிரசங்க நேரத்தை நாம் தொடங்குவோம். प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय पर तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपने हमें महीना भर संभाला, आज भी हमें तूने संभाला है, आज ये दिन देखने को कृपा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन के द्वारा गया दिनों में तूने हमें चलाया, तेरे आशीषों के अंदर हमें तूने छुपा के रखा, पंखों के तले छुपा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आने वाले दिनों में भी आपके हाथों में देते हैं। आज के वचन से तू हमें बात कर, तेरी आवाज, तेरे शब्द सुनने के लिए सहायता कर, तेरे लिए महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर। आज दुनिया भर चलता हुआ सारी सेवाओं को आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे संदेश देता हुआ जाने वाला हर एक जगह में पवित्र आत्मा का क्रिया होते रहने के लिए विनती करता हूँ। आपके हाथों में समर्पित करते हैं। गुनाह गलतियां क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर ने आज हमें उसकी सन्मुख में आने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। கர்த்தர் இன்று அவருடைய சமூகத்தில் வரும்படியான சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு தந்தபடியால் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். परमेश्वर अच्छा है, उसकी दया सदा की है। கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप प्यासे से आए होंगे। प्रभु आपके प्यास और भूख को जरूर मिटाएंगे, ऐसे प्रभु में मैं विश्वास करता हूँ। நிச்சயமாகவே நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாய் பசியும் தாகம் உடையவர்களாய் நீங்கள் இந்த வசனம் கேட்கும்படி வந்திருக்கிறீர்கள், நான் நன்கு அறிந்திருக்கிறேன். நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்கள் பசியும் தாகத்தையும் தீர்ப்பாராக. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, हम हर दिन साधारण सभी लोग आईना को इस्तेमाल करते हैं। சாதாரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் நம் கண்ணாடியை உபயோகப்படுத்துவதுண்டு. साधारण सभी लोग, अधिकतर लोग आईना के सामने जाकर थोड़े समय खड़ा रहते हैं। சாதாரணமாகவே அதிக சமயம் எல்லாருமே கண்ணாடிக்கு முன்பாக நின்று கொஞ்சம் நேரத்தை செலவழிப்பது உண்டு. और आईना के सामने खड़ा रहने के लिए अनेक कारण, उनके लिए एक ही कारण है, अपने आप को देखने के लिए। அவர்கள் இப்படியா கண்ணாடிக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடிய காரணம் ஒன்றுதான், அவர்கள் தங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். हाँ, कैसे उनका चेहरा कैसा है, ड्रेसिंग कैसा है, ऐसे अलग अलग स्थानों में वो लोग आईना से देख के जान कर लेते हैं। தங்கள் முகம் எப்படி இருக்கிறது, தங்களுடைய அவர்கள் போட்டிருக்க துணி எப்படி இருக்கிறது என்று விதவிதமான இடங்களை பார்க்கும்படியாய் அவர்கள் கண்ணாடியை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். हालेलुया, அல்லேலூயா. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ऐसे आईना को इस्तेमाल करता हुआ समय में இப்படியாக கண்ணாடியை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சமயத்தில் अगर आईना से उनको कुछ बातों को पता चलता है, फिर वो लोगों के ऊपर है कि उसके बाद वो लोग उस आईना की बात, आईना दिखाता हुआ चीज को किस तरह उसको अपनाते हैं और स्वीकार करते हैं। இப்படியாக அந்த கண்ணாடியானது அவர்கள் இருக்கிற சில குறைகளை அவர்களுக்கு காண்பிக்கிறது. அதற்கு பிறகு அது ஒவ்வொரு மனிதனை சார்ந்ததாக இருக்கிறது. அவர்கள் அதற்காக எப்படியாக கிரியை செய்ய போகிறார்கள் என்று. हालेलुया, அல்லேலூயா. आज हम प्रभु के वचन से ये देखने जा रहे हैं। இன்று நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். एक आईना के बारे में देखने जा रहे हैं। ஒரு கண்ணாடியை குறித்து பார்க்க போகிறோம். प्रभु के वचन में भी आईना के बारे में लिखा हुआ है। கர்த்தருடைய வசனத்திலும் கண்ணாடியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वो क्या है करके हम प्रभु के वचन से जानना जरूरी है। அது என்ன என்று சொல்லி நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். उसके लिए याकूब की पत्री की ओर हम जाएंगे तो அதற்காக நாம் யாக்கோபின் புத்தகத்துக்கு நேராய் நாம் பைபிளை திருப்பிக் கொண்டால் याकूब की पत्री में யாக்கோபின் புத்தகம் उसका पहला अध्याय का அதன் 1ஆம் அதிகாரம் उसका 23 और 24वां वचन को हम देखेंगे तो அதன் 23 மற்றும் 24ஆம் வசனங்களை நாம் படிப்போம் என்றால் लिखा है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। எண்ணத்தினாலெனில் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் அதன்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் சுவாப முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான். அவன் தன்னை தானே பார்த்து அவ்விடம் விட்டு போன உடனே தன் சாயல் இன்னது என்பதை மறந்து விடுவான். इधर दर्पण के बारे में, दर्पण यानी आईना के बारे में लिखा गया है। இங்கு ஒரு கண்ணாடியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और 24वां वचन ऐसा कहता है, அதன் 24ஆம் வசனம் எப்படியாக சொல்கிறது, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था।
அவன் தன்னை தானே பார்த்து அவ்விடம் விட்டு போன உடனே தன் சாயல் இன்னது என்பதை மறந்து விடுவான். इधर इधर ऐसे प्रभु का वचन में लिखा है இங்க இப்படியாக கர்த்தருடைய வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, कि कुछ लोग आईना को देखते हैं சிலர் கண்ணாடியை பார்க்கிறார்கள், और देखने के बाद में तुरंत चले जाते हैं, பார்த்த உடனே போய் விடுகிறார்கள். और उसके बाद में वो लोग सही कराना, यानी वो लोग कैसे थे या किस बात को ठीक कराना, इस बात को वो लोग भूल जाते हैं. அதற்கு பிறகு அவர்கள் எப்படி அவர்கள் தோன்றினார்கள், என்னென்ன காரியத்தை அவர்கள் சரி செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் மறந்து விடுகிறார்கள். परंतु ஆனால் प्रभु के वचन के अंदर हम देखने के समय கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ளாய் நாம் பார்க்கும்போது ये था हमने खरीदा हुआ, मार्केट से खरीदा हुआ आईना के बारे में. இது நாம் இப்பொழுது பார்த்தது நம் மார்க்கெட்டில் இருந்து வாங்கி கொண்டு வந்த ஒரு கண்ணாடியை குறித்து. वो आईना हम उसके सामने खड़ा रहेगा तो वो आईना हमारी बाहरी के रूप के बारे में दिखाता है. அந்த கண்ணாடிக்கு முன்பாக நாம் நிற்போம் என்றால் அந்த கண்ணாடி என்னது நம்ம வெளியரங்க தோற்றத்தை குறித்து நமக்கு காண்பிக்கிறது. परंतु यहाँ प्रभु का वचन बोला हुआ आईना के बारे में लिखा है. ஆனால் இங்கு கர்த்தருடைய வசனமாகிய கண்ணாடியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ये आप और मैंने बनाया हुआ आईना नहीं है, இது நீங்களோ நானோ உண்டாக்கின ஒரு கண்ணாடி அல்ல, परंतु हमारे लिए बनाया, परमेश्वर ने बनाया हुआ आईना है. ஆனால் நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன் உண்டாக்கின ஒரு கண்ணாடியாய் இருக்கிறது. Praise the Lord. அல்லேலூயா. प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए एक आईना बनाया है, उसका नाम प्रभु का वचन है. அதனால் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஒரு கண்ணாடியை உருவாக்கி இருக்கிறார். அந்த கண்ணாடியின் பேர் கர்த்தருடைய வசனம். और परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसके बच्चों उस आईना के सामने थोड़े समय बिताए. அதேபோல் தேவன் விரும்புகிறார் அவருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் இந்த கண்ணாடிக்கு முன்பாக கொஞ்ச நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इस आईना के सामने हमारा समय को बिताना है, ये प्रभु हमारे लिए बनाया हुआ आईना है, ये हम समझना जरूरी है. இந்த கண்ணாடிக்கு முன்பாக நாம் சில நேரங்களை செலவழிக்க வேண்டும். இது தேவன் நமக்காக உண்டாக்கின கண்ணாடி, இது தேவன் நம்மிடத்தில் விரும்புகிறார். लिखा है எழுதி இருக்கிறது कि उसका 22वां वचन को जब हम देखते हैं, அதன் 22ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது அங்கே எழுதி परंतु இருக்கிறது, वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, ऐसा लिखा गया है. அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாகவும் இருங்கள். हालेलुया. அல்லேலூயா. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इसमें लिखा है कि तुम सिर्फ वचन में चलने वाला बनो, केवल सुनने वाला ही नहीं तो तुम धोखा खाओगे करके लिखा है. இங்க இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள், இல்லை என்றால் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படுவீர்கள். आईना में खाली देखने वाला मत बनो. நீங்கள் இந்த கண்ணாடியில் வெறும் பார்க்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல, वो आईना कुछ संदेश देता है, उसको अपनाकर उसके अनुसार बदलने वाला, सुधरने वाला, सुधारने में चलने वाला बनो करके लिखा है. அந்த கண்ணாடி சில காரியங்களை காண்பிக்கிறது அல்லவா, அதற்கு ஏற்றபடி உங்களை மாற்றிக் கொள்கிறவர்களாய் மாறுகிறவர்களாய் மாறக்கூடியவர்களாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. आप जब भी आईना के सामने खड़े होते हैं, நீங்கள் கண்ணாடிக்கு முன்பாக நிற்கும்போது वो आईना आपका सही रूप को बताता है. அந்த கண்ணாடி உங்களுடைய சரியான உருவத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறது. अगर वो सही रूप नहीं बताता हो तो वो आईना के सामने आप क्यों खड़े रहेंगे? அந்த கண்ணாடி உங்களுடைய சரியான உருவத்தை காண்பிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் அந்த கண்ணாடியின் முன் ஏன் இருக்க வேண்டும்? अगर आप काले हो நீங்கள் கருப்பாய் இருக்கிறீர்கள் और आईना आपको गोरा बताता है அந்த கண்ணாடி உங்களை மிகவும் சிவந்தவர்களாய் காட்டுகிறது என்று और एकदम गोरा दिखाता है, உங்களை ரொம்ப சிவப்பாய் காண்பிக்கிறது. ऐसे आईना को अगर आप ठीक है मैं गोरा हूं समझकर आप निकलेंगे तो क्या होगा आपकी स्थिति? அப்ப நீங்க உங்க இருதயத்தில் நினைத்துக் கொள்ளுங்க, நான் ரொம்ப சிவப்பா இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு நீங்க வெளியே போனீங்கன்னா நடப்பது என்னதா இருக்கும்? वो आईना आपको झूठ बात बताती है, அந்த கண்ணாடி உங்களுக்கு தவறான காரியத்தை காண்பித்தது, वो सच नहीं बताया है, அது உள்ளதை तो காண்பிக்கவில்லை. आप बाहर जाके धोखा खाएंगे. அப்பொழுது நீங்கள் வெளியே போய் ஏமாந்து போவீர்கள். आप क्या समझेंगे, आईना गोरा दिखाया तो मैं बाहर गोरा हूँगा, நீங்க நினைப்பீங்க கண்ணாடி என்னை சிகப்பாய் காட்டின அதனால வெளியே போனா நான் சிகப்பில்லை. पर तो असली में आप काले हो. ஆனால் உண்மையாகவே நீங்கள் கருத்தவர். तो हम जो घर में खरीद कर लाए हुआ आईना से ये उम्मीद रखते हैं, அப்போது நம் வீட்டில் வாங்கி வருகிற ஒரு கண்ணாடியின் இடத்தில் இப்படியாக நாம் நம்புகிறோம், उसी को ही हम आईना करके बोलेंगे. எதை நாம் கண்ணாடி என்று சொல்லுவோம்? जो हमारा असलियत यानी हम जैसे हैं वैसा हमें बताने वाला वो. நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அதே போலவே நம்மை காண்பிக்கிற ஒரு பொருளை தான் நம்ம கண்ணாடி என்று சொல்லுவோம். हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इसी रीति से அப்படியாகவே परमेश्वर का वचन बोला हुआ प्रभु बनाया हुआ जो आईना है, கர்த்தருடைய வசனம் என்று சொல்லி தேவன் உண்டாக்கின இந்த கண்ணாடி, ये आईना हमारे जीवन को बराबर दर्शाता है. இந்த கண்ணாடி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை சரியான விதத்தில் நமக்கு காண்பிக்கிறது. ये आईना हमारे मन की स्थिति को बराबर दर्शाता है. இந்த
இந்த கண்ணாடி நம்மளுடைய இருதயத்தின் நிலையை நமக்கு காண்பிக்கிறது. ये झूठ बातों को बताने वाला या दिखाने वाला आईना नहीं है. இது தவறான பொய்யான காரியங்களை காண்பிக்கிற கண்ணாடி அல்ல. ये सच बताने वाला आईना है. இது உள்ளதை உள்ளது என்று காண்பிக்கிற கண்ணாடி. Praise the Lord. ஆமென். क्योंकि प्रभु का वचन ताया हुआ है, सही है करके हम भजन संहिता में पढ़ते हैं. ஏனென்றால் நாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம், நம் கர்த்தருடைய வசனம் புடமிடப்பட்டது, அது சத்தியம் உள்ளது என்று பார்க்கிறோம். तो प्रभु का वचन कभी भी गलत नहीं बताएगी, हर समय एक सही बात को बताता है. அதனால் கர்த்தருடைய வசனம் ஒருபோதும் தவறான காரியங்களை அது நமக்கு சொல்லுவதில்லை, எப்பொழுதும் சரியான உள்ளதை உள்ளதுபடி சொல்லும். तो ऐसा एक आईना प्रभु ने हमारे सामने दिया है, तो அப்பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணாடியை தேவன் நமக்கு முன்பாக கொடுத்திருக்கிற சமயத்தில் क्या शो के लिए दिया है, ஷோக்கு வைக்கிறதுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரா, टाइम पास के लिए दिया है, டைம் பாஸ் பண்ண வேண்டும் என்று கொடுத்திருக்கிறாரா? क्या आईना हमारे जीवन में इसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? என்ன கண்ணாடி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோமா? बिल्कुल नहीं. இல்லவே இல்லை. परमेश्वर का वचन को हम टाइम पास के लिए, शो के लिए नहीं इस्तेमाल करना है. கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் பொழுதுபோக்குக்காக அல்லது ஒரு ஷோக்காக நம்ம வைக்க கூடாது. हालेलुया. ஆமென். तो परमेश्वर उस वचन को हमें दिया है, तो அப்பொழுது தேவன் ஒரு வசனத்தை நமக்கு தந்திருப்பார் என்றால் उसमें हम क्या करना है, அதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? उसमें हम कैसे देखना है. அந்த வசனத்தை எப்படி நாம் பார்க்க வேண்டும்? प्रेज द लॉर्ड. ஆமென். इसके बारे में प्रभु के वचन से ही हम जरा देखेंगे. அதை குறித்து கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்தே நாம் பார்ப்போம். उसको हम 25 याकूब 1:25 को जब हम पढ़ते हैं, நாம் யாக்கோபு 1:25 வாசிக்கும் போது उसमें लिखा है, அதில் எழுதி இருக்கிறது, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है करके लिखा है. சுவாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து என்று எழுதி இருக்கிறது. क्या है ये वचन? ये आईना को कैसा देखना है? அப்பொழுது இந்த கண்ணாடி நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும்? ध्यान से देखना है. உற்று பார்க்க வேண்டும். हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया. அல்லேலூயா. ये वचन को ध्यान से देखो. ये आईना में जरा अपने आप को ध्यान से देखो. இந்த கண்ணாடியில் கொஞ்சம் உங்களை தான் உற்று பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் ध्यान से देखना है, ध्यान लगाकर देखना है करके लिखा है. உற்று கவனமாய் நீங்கள் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ऐसे देखोगे तो அப்படியாக நீங்கள் உங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் क्या करेगा? ये आईना के वजह से क्या होगे तुम? இந்த கண்ணாடியின் மூலமாய் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? अपने लिखा है कि तुम अपने काम में आशीष पाएगा करके लिखा है. எழுதியிருக்கிறது, நீங்கள் உங்கள் செய்கைகளில் பாக்கியவானாய் இருப்பீர்கள். ये आईना अगर इसको डेली बराबर ध्यान से देखकर मेरे जीवन को अगर मैं सिद्ध करूंगा, सही तैयार करूंगा, तो இந்த கண்ணாடியை பார்த்து நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு நாளும் சரி செய்து கொள்வேன் என்றால், प्रेज द लॉर्ड, ஆமென், तो क्या होगा? என்ன நடக்கும்? ये आईना இந்த கண்ணாடி मेरे जीवन को आशीष लेकर आएगा. அது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அது ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறதா இருக்கும். ये आईना मुझे सिद्ध करके, இந்த கண்ணாடியானது என்னை உறுதிப்படுத்தி, मुझे सिद्ध करके, सही करके, என்னை ஒழுங்காக்கி, और मुझे वो आशीष का पात्र बनाएगा. அது என்னை ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குரிய ஒரு பாத்திரமா என்னை மாற்றுகிறது. आशीष की योग्य बनाएगा. ஆசீர்வாதத்துக்கு தகுதி உள்ள ஒரு பாத்திரமாய் மாற்றுகிறது. आशीष की सजावट से भर देगा. ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏற்ற ஒரு அலங்காரத்தில் என்னை கொண்டு வருகிறது. स्वर्गीय राज्य की योग्य व्यक्ति करके बनाएगा. பரலோக ராஜ்யத்திற்கு தகுதியான ஒரு மனிதனா என்னை மாற்றுகிறது. हालेलुया. அல்லேலூயா. प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद கர்த்தருடைய हो. பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इसीलिए दावीद ने भजन संहिता 1 में ऐसा कहा है. அதனால் நான் சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது சங்கீதம் 1 இப்படியாக பாடுகிறார். उस भजन संहिता 1 में वो इस तरह ऐसे प्रभु के वचन के बारे में गाता है சங்கீதம் 1 அவர் கர்த்தருடைய வசனத்தை குறித்து இப்படியாக பாடுகிறார், कि जो कोई इस व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है करके लिखा है. கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் என்று எழுதி இருக்கிறது. इस आईना में तुम्हें ध्यान से देखने की पसंद लगना चाहिए. உனக்கு இந்த கண்ணாடியை உற்று கவனமாய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாஞ்சி உன்னிடத்தில் காணப்பட வேண்டும். एक ध्यान से इस आईना के सामने तुम अपने समय बिताने की इच्छा वाला होना चाहिए. கவனமாய் இந்த கண்ணாடிக்கு முன்பாக சமயத்தை செலவழிக்கக்கூடிய விருப்பமுடையவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும். कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं. சிலர் வேதம் வாசிக்கிறார்கள். हाँ, पढ़ना है ना, हर दिन एक वचन पढ़ना है. படிக்க வேண்டும் என்றால் டெய்லி ஒரு வசனத்தை படிச்சிடணும். आईना को लेते हैं, आईना बोला हुआ प्रभु के वचन को लेंगे, அந்த கண்ணாடி என்று சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வார்கள், एक अध्याय पढ़ेंगे, ஒரு வசனத்தை அதிகாரத்தை படிப்பார்கள். मेरा काम हो गया. என்னுடைய வேலை முடிந்து விட்டது.
क्या पढ़े मालूम नहीं, என்ன படிச்சோன்னு தெரியாது, क्या लिखा था मालूम नहीं, அல்ல என்ன எழுதி இருந்துன்னு தெரியாது, कौन सा अध्याय पढ़ा मालूम नहीं, எந்த அதிகாரம் படிச்சோன்னு தெரியாது, प्रभु का वचन क्या बताया रहा था वो भी नहीं मालूम। கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொன்னது என்றும் அவர்களுக்கு தெரியாது। वचन पढ़ा, வசனம் படித்து बाइबल पढ़ लिया, நாங்க இன்னைக்கு வேதம் படித்து ऐना के सामने में आकर थोड़ा टाइम अपने आप को देख लिया, அந்த கண்ணாடியின் முன்பாக வந்து கொஞ்ச நேரம் நான் என்னை பார்த்து परंतु क्या देखा ஆனால் என்ன பார்த்தீர்கள் पता नहीं, தெரியாது। देखना था देख के चला गया, பார்க்கணுமா இருந்து பார்த்துட்டு போயிட்டோம், उसको पता नहीं कुछ। அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது। ऐना के सामने इस तरह तुम आकर, கண்ணாடிக்கு முன்பாக இவ்விதமாய் நீங்கள் வந்து, जब ऐना तुम्हारा बाल बनाया नहीं करके बताता है, அந்த கண்ணாடியானது நீ இன்னும் உன்னுடைய தலையை சரி செய்யவில்லை, உன் முடியை சரி செய்யவில்லை என்று உனக்கு காண்பிக்கும் போது, आके खाली देखा गया करके ये किया तो வந்து வெறுமையாய் பார்த்துட்டு போயிட்டோம் என்று வைத்து செய்தோம் என்றால், तेरे बाल को ठीक करना तुम ख्याल नहीं किया, அப்ப நீங்க உங்களுடைய முடியை வாருவதில் நீங்கள் கவனம் तो செலுத்தவில்லை। ऐना देखकर क्या फायदा हुआ? அப்ப நீங்க கண்ணாடி பார்த்து என்ன லாபம்? तुम बाइबल पढ़ के क्या फायदा हुआ? வேதம் வாசித்து என்ன லாபம்? तुम बाइबल पढ़ने के समय निकाल कर क्या फायदा हुआ? நீங்கள் வேதம் வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நேரத்தை ஒதுக்கி வைத்து என்ன லாபம்? तुम खाली नाम के लिए करता हुआ ये ढोंगी जीवन करके कुछ फायदा नहीं। நீங்கள் பேருக்காக பேரளவில் செய்கிற இந்த ஒரு பகட்டான வாழ்க்கை செய்து ஒரு பிரயோஜனத்துக்கு இல்லை। ऐसा ऐना को देखने से कुछ नहीं तुम्हें मिलने वाला है, இப்படியாக கண்ணாடியை பார்ப்பதனால் உங்களுக்கு ஒன்றுமே ऐसे கிடையாது। ऐना को देखने से कोई आशीष नहीं तुम्हें मिलेगा। இப்படி நீங்கள் கண்ணாடி பார்ப்பதினால் ஒரு ஆசீர்வாதம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள बाइबल बताता है ध्यान से देखना है उसको, வேதம் சொல்லுகிறது அதை நீங்கள் உற்று பார்க்க வேண்டும்। तुम ध्यान से देखोगे, நீங்கள் அதை உற்று பார்க்கும்போது, उसको दावीद थोड़ा कहता है इसको तुम ध्यान करोगे, இன்னும் தாவீது சொல்கிறார் இதை நீங்கள் தியானிக்கும் போது, हालेलुया, आमीन। इससे प्रसन्न होकर जो इसे रात दिन ध्यान करता है வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் இந்த வேதத்தை தியானிக்கும் போது वो धन्य होगा। அவன் பாக்கியவான்। वहां वो क्या आशीष लिख रहे मालूम है? இங்கு தாவீது என்ன ஆசீர்வாதம் वो சொல்கிறார்? जो भी करेगा वो सफल होगा, அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும்। यानी तुम्हें आशीष का पात्र बनाता हुआ यहाँ भी हम पढ़ पाते हैं। பார்க்கிறோம், நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் அது உங்களை ஆசீர்வாதத்திற்கு தகுதி உள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறது என்று நாம் இங்கும் பார்க்கிறோம்। तो ये आईना साधारण आईना नहीं है, அப்பொழுது இந்த கண்ணாடி ஒரு சாதாரணமான கண்ணாடி அல்ல, ये आईना एक प्रभु का बेटा या बेटी को आशीष का पात्र बनाता हुआ एक आईना है। இந்த கண்ணாடி கர்த்தருடைய மகன் மகளை ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்கு பாத்திரவான்களாய் மாற்றுகிற ஒரு கண்ணாடியா இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம்। परंतु ये आईना को बराबर तुम इस्तेमाल करना चाहिए। இந்த கண்ணாடி சரியான விதத்தில் நீங்கள் ये பிரயோஜனப்படுத்த आईना में देखने की चीजों को देखना चाहिए। இந்த கண்ணாடியில் நீங்க பார்க்க வேண்டிய காரியங்களை பார்க்க வேண்டும்। तो जरा हम प्रभु के वचन से जरा देखना है। அப்ப நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து பார்ப்போம்। जब मैं ये आईना को देखने आता हूँ, நான் இந்த கண்ணாடியை பார்க்க வரும்போது, जब इसमें ध्यान से मुझे देखना है, இந்த கண்ணாடியில் நான் உற்று பார்க்கும்போது, कौन से बातों को ध्यान से इस आईना पर मुझे देखना है, நான் எந்தெந்த காரியங்களை இந்த கண்ணாடியில் உற்று பார்க்க வேண்டும், कौन से बातों को इस आईना पर या इस वचन से मैं जानकर लेना है। எந்த காரியத்தை இந்த கண்ணாடியிலிருந்து இந்த வசனத்திலிருந்து நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்। हालेलुया, ஆமென்। आज हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। இந்த நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து சில காரியங்களை பார்ப்போம்। पहला हम देखते समय में முதலாவது நாம் பார்க்கும்போது परमेश्वर का वचन கர்த்தருடைய வசனம், या ये प्रभु हमें दिया हुआ ये आईना இது அதாவது தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த கண்ணாடி हमारी पाप की स्थिति के बारे में बताता है। அது நாம் பாவத்தில் இருக்கிற நிலையை குறித்து நமக்கு காண்பிக்கிறது। हालेलुया, அல்லேலூயா। तुम कितने पाप में हो, நீ எவ்வளவு தூரம் பாவத்துக்குள்ளாய் இருக்கிறாய், तुम कौन से पाप में हो, நீ எந்த பாவத்திற்குள்ளாய் சிக்கி இருக்கிறாய், कैसे तुम पाप से छुटकारा कैसे पाना நீ है, எப்படியாக இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும், पाप की मजदूरी क्या है, இந்த பாவத்தின் சம்பளம் என்ன, तुम पाप से रहना जरूरी है या छोड़ना जरूरी है। நீ இந்த பாவத்தில் இருக்க வேண்டியது அவசியமா அல்லது இந்த பாவத்தை விட்டுவிட வேண்டுமா। तो इन बातों के बारे में ये आईना बताती है। அப்படி இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து இந்த கண்ணாடியானது உங்களுக்கு சொல்லி तुम தருகிறது। ध्यान से उसको देखोगे ना, நீ அந்த கண்ணாடியை உற்று பார்ப்பாய் என்றால், प्रिय भाई प्रिय बहन, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ये तुम्हारी बाहरी पाप को खाली नहीं दिखाएगा, இந்த கண்ணாடியானது வெறும் உங்களுடைய வெளியரங்கமான பாவத்தை காண்பிக்க तेरे மாட்டாது, मन के अंदर होने वाली पापों के बारे में भी बताएगा। உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளாக உருவாகிற பாவத்தை குறித்து உங்களுக்கு சொல்லும்। जब तुम उसके सामने घूर कर देखोगे तो, நீங்கள் இந்த கண்ணாடிக்கு முன்பாக உற்று பார்க்கும்போது, ध्यान से देखोगे तो, நீ கவனமாய் பார்க்கும்போது, जरा देखो तेरे मन के अंदर का पाप वो बताना शुरू करेगा। கொஞ்சம் பாருங்கள், அந்த கண்ணாடியானது உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளாக இருக்கிற பாவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கும்। ध्यान करने वालों के अंदर ही ये बातें होती है। தியானிக்கிறவர்களுக்குள்ளாக தான் இந்த
காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும். खाली पढ़कर जाने वालों के अंदर कुछ भी नहीं फर्क गिरने वाला है। வெறுமையாய் வாசித்து விட்டு போகிறவர்களுக்குள்ள ஒன்றுமே நடக்காது. वो जैसा है वैसा ही रहेगा। அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அப்படியே தான் இருப்பாங்க. वो 60 साल हो तो भी वैसा ही, क्योंकि वचन पढ़ने का उसका तरीका, वो आईना को देखने का तरीका वैसा है। அவங்க 60 வயதானாலும் அப்படியே தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவர்கள் வசனத்தை படிக்கிற விதமும் அந்த கண்ணாடியை பார்க்கிற விதமும் அப்படியாக இருக்கிறது. तो ये ध्यान से जब तुम इसको देखोगे, அதனால நீங்கள் கவனமாய் அந்த கண்ணாடியை உற்று பார்க்கும்போது ये पाप के बारे में, तुम्हारी पाप की स्थिति, तुम किधर पाप में डूबे हो, कैसे पाप में डूबे हो, पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, इसके बारे में तुम्हें बताएगा। இந்த வசனமானது நீங்கள் எந்த பாவத்தில் சிக்கிறீர்கள், பாவத்தில் என்ன நிலையில் இருக்கிறீர்கள், இந்த பாவத்தில் இருந்து நீங்கள் எப்படி விடுதலை பெற முடியும் என்பதை குறித்தெல்லாம் உங்களுக்கு அது சொல்லி தரும். हालेलुया, அல்லேலூயா. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तो पाप की स्थिति से बचने के लिए இந்த பாவத்தின் நிலையிலிருந்து நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாய் क्या करना है, ये भी ये प्रभु का वचन बताता है। நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்தும் இந்த கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது. प्रभु के वचन में नीति वचन 28 का 13 को जब हम पढ़ते हैं, நம் கர்த்தருடைய வசனத்தில் நீதிமொழிகள் 28:13 எடுத்து நாம் வாசிப்போம் என்றால், नीति वचन 28 का 13 को देखने के समय में, நீதிமொழிகள் 28:13 நாம் வாசிக்கும் போது, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी करके लिखा हुआ है। தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. लिखा है कि जो व्यक्ति अपने पाप को छुपा रखता है, எழுதி இருக்கிறது, தன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் वो कभी भी सफल नहीं होता है, அவன் வாழ்வடைய மாட்டான். परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है, ஆனால் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ वो परमेश्वर की दया उस प्राप्त करता है। அவன் தேவனுடைய இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்கிறான். हालेलुया। அல்லேலூயா. तो ये वचन हमें ये बता रही है, இந்த வசனம் நமக்கு இதை சொல்லி தருகிறது. हमारे पापों के बारे में, पापों की क्रूरता, पापों के असर के बारे में बता रहा है। நம்மளுடைய பாவத்தை குறித்து, நம்மளுடைய பாவத்தின் ஆழத்தை குறித்து நமக்கு இப்படியாக சொல்லி தருகிறது. हाँ, कि तुम अगर ये पाप को छुपाओगे ना बेटा, நீ இந்த பாவத்தை மறைப்பா என்றால் மகனே, तुम टिकोगे नहीं। நீ பிழைக்க முடியாது. तुम्हें दया चाहिए क्या? உனக்கு இரக்கம் வேண்டுமா? आज ये पापों को तू निकाल दे, இன்று நீ இந்த பாவங்களை விட்டு விடு, कबूल कर। அதை அறிக்கை செய்து விடு. अभी नहीं करूंगा बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर। இனிமேல் நான் இந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபி. छुपा मत उस पाप को, அதை ஒளித்து வைக்காதே. இந்த பாவத்தை छुपके करने के लिए मत जा। ஒளித்து பாவம் செய்யும்படி போகாதே. ये कौन दिखाता है? இது யார் சொல்லி தருகிறார்? परमेश्वर में दिया हुआ वचन, बोला हुआ आईना बताता है। தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற கண்ணாடி என்று சொல்லுகிற வசனம் நமக்கு இதை சொல்லி தருகிறது. प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். तो जब ये पाप हमें प्रभु, हमारा पापों के बारे में वो बताते समय में, அப்பொழுது நம்மளுடைய பாவத்தை குறித்து இது சொல்லி தரும்போது हमें वो अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है? அது நமக்கு நல்லது என்று தோன்றுகிறதா, அது தீமை என்று தோன்றுகிறதா? कुछ लोगों को अपनी गलतियां, अपनी गुनाहों को बताते समय अच्छा नहीं लगता है, சிலருக்கு யாராவது அவங்களுடைய குறைவை குறித்து சொன்னால் அவர்களுக்கு பிடிக்காது, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। அவங்களுக்கு அது பிரியமே இல்லை. परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, अपनी गलतियों को जब उनको बताया जाता है, पापों को बताया जाता है, तो तुरंत वो लोग खुश होते हैं और उसमें से निकलकर प्रभु से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ஆனால் சிலர் இருக்கிறார்கள், யாராவது அவர்களுடைய தவறுகளை குறித்து, பாவத்தை குறித்து அவர்களுக்கு சொல்லும்போது உடனடியாக அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள், அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள். आईना को देखने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन, இந்த கண்ணாடியை பார்க்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, इस आईना के सामने हर दिन समय बिताने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन, இந்த கண்ணாடிக்கு முன்பாக ஒவ்வொரு நாளும் சமயத்தை செலவழிக்கக்கூடிய பிரியமான சகோதர वचन को पढ़ता हूँ कहने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन, வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் வாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तुम कैसे इस आईना में देख रहे हो? நீ எப்படியாக இந்த கண்ணாடியில் உன்னை பார்க்கிறாய்? ख्याल से देख रहे हो क्या? நீ உற்று உன்னை பார்க்கிறாயா? इस वचन को ख्याल से देखोगे तुम, இந்த வசனத்தை நீ உற்று பார்ப்பாய் इस वचन को ख्याल से सुनोगे तुम, இந்த வசனங்களை உற்று கேட்பாய் ये என்றால் वचन तेरे पाप की स्थिति को बताएगी। இந்த வசனம் உங்கள் பாவத்தில் நீங்கள் இருக்கிற நிலையை குறித்து உங்களுக்கு जब அறிவிக்கும். तेरे पापों को ये आईना बताती है, உங்கள் பாவத்தை இந்த வசனம் உங்களுக்கு காண்பிக்கும் போது क्या तुम उसमें से छुटकारा पाकर उसमें से उसे छोड़कर प्रभु के साथ जोड़कर वो आईना बताता हुआ दिशा में चलने के लिए तुम तैयार हो? என்ன நீ விடுதலை பெற்று இந்த பாவத்தை விட்டு விட்டு கர்த்தரோடு இசைந்திருக்க வேண்டும் என்று நீ விருப்பமாய் இருக்கிறாயா? क्या ये आईना बताता हुआ
उस गलतियों से तुम निकलकर प्रभु उस आईना बताता और रास्ते में चलने के लिए तुम तैयार हो? அந்த கண்ணாடி உனக்கு காண்பிக்கிற உன்னுடைய பாவங்களை விட்டு விட்டு அது காண்பிக்கிற சரியான வழியில் நடக்க நீ ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? कभी तुम वचन पढ़ते हो बोलते हो ना, कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि ये वचन मेरे पापों के बारे में बता रहा है நீ करके? நான் வேதம் வாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாய் அல்லவா, என்றாவது ஒரு நாளாவது நீ உணர்ந்திருக்கிறாயா இந்த வசனம் என்னோடு பேசுகிறது என்பதை நீ உணர்ந்திருக்கிறாயா? जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, நாம் கர்த்தருடைய வசனத்தில் வாசிக்கும் போது भजन संहिता 32 की 3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं, சங்கீதம் भजन संहिता 32 சங்கீதம் 32 அதன் 3-4 வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது उसका 3 और 4 को पढ़ते समय में, அதன் 3-4 वचनத்தை நாம் जब வாசிக்கும் मैं चुप रहा तब दिन भर कहते कहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी मुरझाहट बनती हुई करके लिखा है। நான் அடக்கி வைத்த மட்டும் நித்தம் என் கதலினாலே என் எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று, இரவும் பகலும் என் மேல் உம்முடைய கை பாரமாய் இருந்ததினால் என் சாரம் உஷ்ண கால வறட்சியை போல வறண்டு போயிற்று என்று எழுதி இருக்கிறது. इधर भक्त कहता है कि प्रभु जब तूने मुझे मेरे पापों के बारे में बताने के बाद, இங்கு பக்தன் சொல்லுகிறார், தேவனே நீர் என்னுடைய பாவத்தை குறித்து என்னை உணர்த்தின பிறகு मैं उसको कबूल करके छोड़ने के काम को न करते हुए उसी को मैं रखकर चुप रहा तो நான் அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிற வேலையை செய்யாதபடிக்கு அந்த பாவத்தை மறைத்து வைத்த மட்டும் तो उसकी जीवन कैसे दब गई, कैसे मुसीबत में गिर गई करके वो उधर बता रहे हैं। அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் சிக்கி கொண்டது என்பதை குறித்து அவன் இங்கு சொல்லுகிறார். हालेलुया, ஆமென். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ये विश्वासी भाइयों बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, ये आईना जब तुम्हारे पापों का बारे में तुम्हें बताता है, இந்த கண்ணாடி எப்பொழுது உன்னுடைய பாவங்களை குறித்து உனக்கு சொல்லுகிறதோ अनदेखी मत करो, அதை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்காதீர்கள், उसे सीरियसली देखो, அதை உடனடியாக கவனியுங்கள். तुरंत जहां जिस पाप से तुम छुटकारा पाना है उसके लिए समर्पण करो। உடனடியாக நீங்கள் எந்த பாவத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற வேண்டுமோ அந்த பாவத்தை கர்த்தரிடத்தில் அறிக்கையிட்டு நீங்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். तुम विश्वासी हो तो कहोगे मैं कौन से पाप करता हूँ? நீங்கள் ஒரு விசுவாசியா இருந்தால் சொல்லுவீர்கள், நான் என்ன பாவம் பண்ண? कितने बार तुम अविश्वास के जैसे बात किए हो? எத்தனை முறை நீங்கள் ஒரு அவிசுவாசியை போல பேசியதுன்னு विश्वास के बिना जो भी उत्पन्न होता है वो पाप है करके बाइबल कहता है। விசுவாசம் இல்லாமல் வருவதெல்லாம் பாவம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, जरूर ये वचन तुम्हारे पापों को बताने वाला एक आईना है। நிச்சயமாகவே வசனம் உங்கள் பாவத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிற ஒரு கண்ணாடியா இருக்கிறது. तो जब तुम इस वचन इस आईना को देखोगे, அதனால் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த கண்ணாடியில் நீங்கள் உங்கள் முகத்தை பார்ப்பீர்களோ पाप की दिशा को जरा ध्यान से देखना चाहिए। அந்த பாவத்தின் கோரத்தை கொஞ்சம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். दूसरा बार इस आईना में हम क्या देख सकते हैं? இரண்டாவதாக இந்த கண்ணாடியில் நம்ம என்ன பார்க்க முடியும்? ये आईना दूसरा हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में बताता है। இந்த வசனம் இரண்டாவதாக நமக்கு தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து நமக்கு காண்பிக்கிறது. इस आईना में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में हम देख सकते हैं। இந்த கண்ணாடியில் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து நம்மால் பார்க்க முடியும். बहुत से समय में அநேக சமயம் परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय पर हम अनजान बनकर जीवन करते हैं, அநேக சமயத்தில் நாம் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அறியாதவர்களைப் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். क्योंकि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किसके लिए किया है? ஏன் தேவன் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார்? किसके लिए யாருக்காக இந்த வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் उनके கொடுத்திருக்கிறார்? बच्चों के लिए प्रतिज्ञा किया है। அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக அவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். संभवों को संभव होता हुआ ये प्रतिज्ञा के द्वारा हम देखते हैं। கூடாத காரியம் நடக்கிறதே இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் மூலமா நாம் பார்க்க முடிகிறது. ये प्रतिज्ञा को पाया हुआ अब्राहम के बारे में भी देखते हैं। வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்ட அபிரகாமை குறித்தும் நாம் பார்க்கிறோம். उसने इतना उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करके चला, அவன் இவ்வளவாய் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசித்தவனாய் उस நடந்தான், प्रतिज्ञा को कबूल करते चला, அந்த வாக்குத்தத்தத்தை அறிக்கை செய்தவனாய் நடந்தான். उम्र होने के बावजूद भी उस प्रतिज्ञा पूरा होने का इंतजार करते रहा, அவன் வயது சென்றவனாய் இருந்த போதும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்படி காத்திருக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். और परमेश्वर वो प्रतिज्ञा पूरा करके दिया। தேவனும் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றி கொடுத்தார். विश्वासी, விசுவாசி, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, प्रभु तुमसे किया हुआ प्रतिज्ञा उस वचन के अंदर तुम पढ़ते हो क्या? தேவன் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை நீ இந்த வசனத்திற்குள்ளாய் நீ வாசிக்கிறாயா? वचन पढ़ते हो, வசனம் आईना வாசி, देखते हो, கண்ணாடியிலும் तो பார்க்கிறோம். आज का प्रतिज्ञा क्या है करके तुम उसमें से
मालूम बात करके लेते हो क्या? இன்றைய தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் எனக்கு என்ன என்பதை குறித்து நீ அதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறாயா? कभी तुमने उस प्रतिज्ञा को मेरे लिए प्रभु ने ये बताया है, बोला है करके तुमने अपना कर लिया हुआ अनुभव है क्या? எப்பொழுதாவது இந்த வாக்குத்தத்தம் தேவன் இது எனக்கு தான் தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி உனதாக்கி கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டு நடந்த அனுபவம் உன்னிடத்தில் உண்டா? अगर ऐसा अनुभव रहेगा तो அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உன்னிடத்தில் இருக்கும் என்றால் तुम उस प्रतिज्ञा को रखकर प्रभु के चरणों में धन्यवाद करोगे, विश्वास के द्वारा उसको कबूल करोगे और उस प्रतिज्ञा के आशीष को तुम प्राप्त करोगे। அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உங்களிடத்தில் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் விசுவாசத்தினால் உங்கள் அந்த வாக்குத்தத்தங்களை நீங்கள் அறிக்கை செய்தவர்களாய், அதை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாய், அதற்காய் காத்திருக்கிறவர்களாய், அதற்காய் ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்படுவீர்கள்। हमारी कठिन परिस्थितियों के अंदर, உங்களுடைய கஷ்டமான சூழ்நிலை மத்தியிலும், तुम्हारी मुश्किलों के समयों के अंदर உங்களுடைய கஷ்டமான நேரங்களிலும் तुम इस प्रतिज्ञाओं को रख के प्रार्थना कर सकते நீங்கள் இந்த வாக்குத்தத்தங்களை வைத்து நீங்கள் ஜெபிக்க हो। முடியும்। ये प्रतिज्ञाओं ये आईना पे ही मिलती है। இந்த வாக்குத்தத்தம் இந்த கண்ணாடியில் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு। इस आईना पर जब आप ध्यान करना शुरू करोगे, இந்த கண்ணாடியை நீங்கள் உற்று பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது, ध्यान से सुनना शुरू करोगे, அதை உற்று கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது, कुछ तो एक प्रतिज्ञा आपके लिए देता हुआ तुम उधर महसूस कर सकते हो। ஏதோ ஒரு வாக்குத்தத்தம் அது உங்களுக்கு தருகிறதை உங்களால் அங்க உணர முடியும்। उस वायदा को रखकर उस दिन बैठ के प्रार्थना कर, அந்த வாக்குத்தத்தத்தை வைத்து அந்த நாளில் நீங்கள் उस ஜெபியுங்கள்। वायदा को रखकर कबूल कर, அந்த வாக்குத்தத்தத்தை அந்த நாளில் நீங்கள் அறிக்கை செய்யுங்கள்। प्रभु ये तेरी ओर से मुझे मिला हुआ वायदा है। தேவனே இது உம்மிடத்தில் எனக்கு கிடைத்த வாக்குத்தத்தம்। वायदाओं में सच्चा है परमेश्वर, நீர் வாக்கு பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர்। अब मुझे वैसे पूरा करके चलाएंगे प्रभु। நீங்கள் அதை நிறைவேற்றி எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்களை நடத்துவீர்। इस प्रकार तुम अगर जियोगे तो அப்படியாக நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்றால் ये आईना तेरे जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आए। இந்த கண்ணாடி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும்। तुम बारिश को नहीं देखोगे, நீங்கள் மழையை பார்க்க மாட்டீர்கள், तुम पानी को नहीं देखोगे, நீங்கள் தண்ணீரை பார்க்க மாட்டீர்கள், परंतु ஆனால் तुम्हारा तराई पानी से भरा हुआ रहेगा। ஆனால் உங்கள் பள்ளத்தாக்கில் தண்ணீர் நிறைந்திருக்கும்। ये कैसे हो सकता இது है? எப்படி நடக்கும்? ये वायदा को तुम्हें वो आईना से ही मिलेगा। இந்த வாக்குத்தத்தம் உங்களுக்கு இந்த கண்ணாடியிலிருந்து தான் கிடைக்கும்। तो ये आईना को जब तुम पढ़ते हो, देखते हो, ध्यान देते हो, அப்பொழுது இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நீங்கள் அந்த கண்ணாடியில் நீங்கள் பார்க்கும்போது, வாசிக்கும்போது, அதை தியானிக்கும்போது तुम्हें वायदा मिलेगी, உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கிடைக்கிறது, तुम्हें प्रतिज्ञाएं मिलेगी। உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கிடைக்கிறது। ये प्रतिज्ञाओं को तुम जानना जरूरी है। இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்। इसके लिए அதற்காக खाली पढ़कर जाने से नहीं पता चलेगा, சும்மா வெறுமையாய் வாசித்து போவதனால் ஒன்றுக்கும் உபயோகம் இல்லை। ध्यान से देखो, நீங்கள் இதை உற்று பாருங்கள், उसे ध्यान से सुनो, அதை கவனமாய் கேளுங்கள்। तभी उसमें से मिलता हुआ प्रतिज्ञा तुम्हें चलाता हुआ तुम महसूस करो। அப்பொழுது அதிலிருந்து வருகிற வாக்குத்தத்தம் உங்களை நடத்துகிறதை நீங்கள் உணர்வீர்கள்। ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन में अनेक आशीषों को लेकर आने वाला प्रतिज्ञा है, இந்த வாக்குத்தத்தம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் अनेक ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வருகிற வாக்குத்தத்தங்களாய் இருக்கிறது। क्योंकि मसीह यीशु के अंदर 2 कोरिन्थियों 1वां अध्याय उसका 20वां वचन में देखते समय में 2 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் அதன் 20ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது प्रभु की स्तुति उसमें ऐसा लिखा गया है அதில் இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो करके लिखा है। எங்களால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படி தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமென் என்றும் இருக்கிறதே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। हालेलुया। அல்லேலூயா। प्रतिज्ञाएं हैं ये आईना में। இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கிறது கண்ணாடியில்। क्या कभी तुमने इस आईना को देखते समय वो प्रतिज्ञा पाया है? என்ன நீங்கள் எப்பொழுதாவது இந்த கண்ணாடியை பார்க்கும்போது இந்த வாக்குத்தத்தங்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா? ये आईना आपको प्रतिज्ञाओं के द्वारा हिम्मत दिया हुआ आपने महसूस किया है? இந்த கண்ணாடி உங்களை வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாய் உங்களை தைரியப்படுத்துகிறதை, உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது உணர்ந்தது உண்டா? इस प्रतिज्ञाओं के द्वारा आपका विश्वास को बढ़ाया हुआ आपने कभी महसूस किया है? இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாய் உங்கள் விசுவாசம் இன்றும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறதை நீங்கள் உணர்ந்தது உண்டா? तो इस साल में हमारी कलीसिया को दिया हुआ वायदा क्या है मालूम है ना? இந்த வருடம் நம்மளுடைய சபைக்கு தேவன் தந்த வாக்குத்தத்தம் என்ன என்று தெரியும் அல்லவா? वो निर्जल प्रदेश जंगलों में मार्ग और निर्जल प्रदेशों में नदियां बहाऊंगा करके लिखा है। அவாந்திர வழியிலே அவர் வழிகளையும் वनांतरத்திலே வழிகளையும் அவாந்திர வழியிலே அவர் ஆறுகளையும் உருவாக்குவேன் என்று சொல்கிறார்। देखो एक नया काम मैं करने जा रहा हूं करके कहा है। நான் புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன் என்று சொல்கிறார்। क्या आपने ये वचन को ध्यान करने के समय, इस आईना को देखते समय वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में आपके लिए है करके आप महसूस किया है? என்ன இந்த வாக்குத்தத்தத்தை பார்க்கும்போது, இந்த கண்ணாடியை பார்க்கும்போது எப்பொழுதாவது நீங்கள் உணர்ந்தது உண்டா இந்த வாக்குத்தத்தம் எனக்கு உரியது என்று? हालेलुया। ஆமென்। खाली तुम पढ़ने से नहीं मालूम होगा, வெறுமையாய் படிக்கிறதுனால் ஒன்றும் நடக்காது। ध्यान से देखो उसको, அதை உற்று பாருங்கள்। तुम्हारे लिए प्रभु रखा हुआ वचन है।
தேவன் உங்களுக்காய் வைத்திருக்கிற வசனம், तुम्हारी जिंदगी के लिए रखा हुआ प्रतिज्ञा है, உங்களுடைய வாழ்க்கைக்காய் தேவன் வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள், तुम्हारे बच्चों के लिए रखा हुआ प्रतिज्ञा है, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள், तुम्हारा बिजनेस के लिए रखा हुआ प्रतिज्ञा है, உங்களுடைய வியாபாரங்களுக்காய் தேவன் வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள், और तुम्हें स्वर्ग लेके जाने के लिए रखा हुआ प्रतिज्ञा है। உங்களை பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லும்படி தேவன் வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம். हालेलुया। அல்லேலூயா. तो प्रभु के वचन बोला हुआ आईना में அப்பொழுது தேவனுடைய வசனம் என்று சொல்லுகிற கண்ணாடியில் जब तुम ध्यान से देखोगे तो நீங்கள் அதை உற்று பார்க்கும்போது देखो कोई प्रतिज्ञा मेरे लिए है क्या। பாருங்கள் உங்களுக்கு என்று ஏதாவது வாக்குத்தத்தம் அதில் இருக்கிறதா என்று. अगर है तो उसे पकड़कर प्रभु की स्तुति कर। இருக்கும் என்றால் அதை பிடித்துக்கொண்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. Praise the Lord। ஆமென். तीसरा, इस आईना पर हमें देखने का विषय क्या है? மூன்றாவதாக இந்த கண்ணாடியில் நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன? अपना स्वभाव को देखना है। நம்மளுடைய சுபாவத்தை பார்க்க வேண்டும். Praise the Lord। ஆமென். ये दुनिया की आईना हमारा स्वभाव नहीं दिखाएगा, இந்த உலகத்தில் உள்ள கண்ணாடிகள் நம்மளுடைய சுபாவத்தை காண்பிக்கும். परंतु परमेश्वर का आईना बोला हुआ वचन मेरा आपका सबका स्वभाव दिखाता है। ஆனால் தேவனுடைய வசனம் என்று சொல்லுகிற கண்ணாடியானது என்னுடைய உங்களுடைய எல்லாருடைய சுபாவத்தையும் காண்பிக்கிறது. किस किस तरह किस रूप से எப்படி விதத்தில் मेरा और காண்பிக்கிறது? परमेश्वर के साथ के रिश्ते में मेरा स्वभाव कैसा है, எனக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் உள்ள உறவில் என்னுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது? मेरा और प्रभु के लोगों के साथ के रिश्ते में मेरा स्वभाव कैसा है, எனக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த உறவில் என்னுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது? मेरे और मेरी परिस्थितियों के बीच में के रिश्ता में मेरा स्वभाव कैसा है, எனக்கும் என்னுடைய சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிற உறவில் என்னுடைய சுபாவம் எப்படி मेरा और இருக்கிறது? मेरे कलीसिया के साथ में रहने वाले रिश्ता में मेरा स्वभाव कैसा है, எனக்கும் சபையில் இருக்கிறவர்களோடு உள்ள என்னுடைய உறவு எப்படி இருக்கிறது? मेरे और प्रभु की स्तुति हो पासवान प्रभु पवित्र लोगों के साथ में मेरे रिश्ता कैसा है, எனக்கும் சுபாவம். போதகருக்கும் இன்னும் பரிசுத்தவான்களோடு கூட உள்ள என்னுடைய ஐக்கியம் எப்படி இருக்கிறது? சுபாவம் जब எப்படி मेरी இருக்கிறது? कष्ट आती है, नष्ट आती है, तकलीफ आती है, तो मेरा उस समय में स्वभाव कैसा है, என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு கஷ்டம் வரும்போது, நஷ்டம் வரும்போது, பிரச்சனைகள் வரும்போது அப்பொழுது என்னுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது? जब भी मुझे जय मिल जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो मेरा स्वभाव उस समय पर कैसा है, எனக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் போது, எல்லா காரியங்களும் நன்மையாய் நடக்கும் போது அப்பொழுது என்னுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது? तुम्हारी स्वभाव कैसे होना चाहिए, कि ऐसा है क्या करके तुम्हें उस आईना से पता चलता है। உங்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த கண்ணாடியில் அதை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளலாம். हालेलुया। அல்லேலூயா. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हाँ प्रिय भाई बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, जब कष्टों की उदाहरण जब भी कष्टों के समय में आता है, கஷ்டத்தின் வேலை வரும்போது, जब ये परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई रहती है, சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மிகவும் கோணலாய் காணப்படும் போது, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय का 28वां वचन को पढ़ते समय ரோமர் 8:28 நாம் வாசிக்கிறது போல उस वचन को जब हम ध्यान करते हैं, அந்த வசனத்தை நாம் தியானிக்கும் போது वो आईना क्या दिखाती है मालूम है? அந்த கண்ணாடி என்ன காண்பிக்கிறது தெரியுமா? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். हालेलुया। அல்லேலூயா. जब परिस्थितियां विकट होती है, சூழ்நிலைகள் மாறி போகும்போது ये आईना को जरा देखना है। இந்த கண்ணாடியை கொஞ்சம் பாருங்க. ये आईना बताएगी இந்த கண்ணாடி உங்களுக்கு காண்பிக்கும் सब ठीक है बेटा, எல்லாம் சரியா தான் இருக்கு மகனே, परमेश्वर सब बराबरी कर रहा है। தேவன் எல்லாம் சரியாய் தான் செய்து ये கொண்டு आईना से तुम्हें तसल्ली मिलता है। இந்த கண்ணாடியிலிருந்து உங்களுக்கு ஆறுதல் கிடைக்கும். तुम हालेलुया, तुम्हारी स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हो जाता है। உங்களுடைய சுபாவம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் பாதுகாப்பாய் இருக்கிறது. ये आईना तुम्हें प्रभु से दूर नहीं लेके जाएगी। இந்த கண்ணாடி உங்களை தேவனிடத்திலிருந்து தூரமாய் கொண்டு போகாது. आईना प्रभु के साथ के रिश्ता से तुम्हें लेकर चलेगी। இந்த கண்ணாடி உங்களை தேவனோடு உள்ள உறவில் உங்களை கொண்டு வருகிறது. पवित्रता के रिश्ता से तुम्हें लेके चलेगी। பரிசுத்த உறவில் உங்களை கொண்டு வருகிறது. तो तुम्हारे स्वभाव के बारे में ये आईना बराबर दिखाता है। அதனால உங்கள் சுபாவத்தை குறித்து இந்த கண்ணாடி சரியான விதத்தில் காண்பிக்கிறது. कभी कभी हम कई बातों की वजह से गुस्सा हो जाते हैं। சில சமயத்தில் சில காரியங்களால் நாம் மிகவும் கோபமுடையவர்களாய் மாறுகிறோம். हम बाइबल में कई लोगों के स्वभाव के बारे में पढ़ते நாம் हैं। வேதத்திலும் சிலருடைய சுபாவத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். मूसा के बारे में परमेश्वर ने कहा कि वो बहुत नम्र व्यक्ति है। மோசேயை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும்போது சொல்கிறார், இவன் பூமியில் எங்கும் தாழ்மை உள்ள மனிதன். मेरे घर में सब जगह वो सच्चा व्यक्ति है। என்னுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன். हालेलुया। ஆமென். ऐसे अब्राहम के बारे में कहा वो मेरा मित्र है। அதே போல அபிரகாமை குறித்து சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், அவன் என்னுடைய நண்பன். दावीद के बारे में कहा वो मेरे मन का अनुसार योग्य व्यक्ति है। தாவீதை குறித்து சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், அவன் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். ये स्वभाव हमें
वो दर्पण, वो आईना बताता है। இந்த சுவாபத்தை அந்த கண்ணாடி நமக்கு காண்பிக்கிறது. क्या तुम्हारा स्वभाव ऐसा है क्या? என்ன உங்கள் சுவாபம் அப்படி இருக்கிறதா? नम्रता की स्वभाव है क्या? தாழ்மையின் சுவாபம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா? सच चलने का स्वभाव है क्या? உண்மையாய் நடக்கிற சுவாபம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா? झूठ बोलने का स्वभाव है क्या? பொய் சொல்லுகிற அனுபவம் உங்களிடத்தில் तुम्हारा இருக்கிறதா? स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ये आईना हमें बराबर बताता है। உங்கள் சுவாபம் எப்படி இருக்கிறது, எப்படி இருக்க கூடாது என்பதை குறித்தெல்லாம் இந்த வசனம், இந்த கண்ணாடி நமக்கு அறிவிக்கிறது. प्रिय भाई, बाइबल पढ़ते हो, बोलते हो, பிரியமான சகோதரனே, நான் வேதம் வாசிக்கிறேன் என்று परंतु சொல்லுகிறீர்கள். तेरे स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया अभी तक। ஆனால் உங்களுடைய சுவாபத்தில் ஒரு மாறுதலுமே வரவில்லை. इसके मतलब तुम वो दर्पण को, वो आईना को बराबर देखने वाला व्यक्ति नहीं हो। அதன் அர்த்தம் நீங்கள் அந்த கண்ணாடியை ஒழுங்காய் பார்க்கவில்லை, பார்க்கிற மனுஷன் अगर அல்ல. बराबर देखते थे तो ये आईना तेरे गलतियों को जरूर बताएगी। நீங்கள் ஒழுங்காய் பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால் அந்த கண்ணாடி உங்களுடைய தவறுகளை ஒழுங்காய் உங்களுக்கு காண்பித்திருக்கும். तो तुम क्या करोगे? அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீர்கள்? जब मेरे स्वभाव के कमजोरियों को ये आईना बताती है तो என்னுடைய சுவாபத்தில் இருக்கிற குறைவுகளை இந்த கண்ணாடி எனக்கு காண்பிக்கும் போது मुझे क्या करना है? உடனடியாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? सही करना है। அதை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். सही करने के रास्ते को अपनाना है। சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய வழியில் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். क्या विश्वासी तुम्हारी जीवन इस तरह है क्या? என்ன விசுவாசி, உன் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறதா? प्रभु ने इस वचन के जरिया ही तुम्हारे कानों में भी तेरी गलतियां, तेरे स्वभाव के बारे में डाला था। தேவன் இந்த வசனங்களை கொண்டே உங்களுடைய சுவாபத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய தவறுகளை உங்களுக்கு அறிவித்தார். परंतु कितने तो बार तुम्हारे स्वभाव से तुम बदलने के लिए तैयार नहीं हो। ஆனால் எத்தனையோ முறை நீங்கள் உங்களுடைய சுவாபத்திலிருந்து மாற நீங்கள் அது ஆயத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள். तुम स्वभाव में वैसा ही अभी रहते हो। உங்கள் சுவாபம் அப்படியாகவே இருக்கிறது. तुम्हारे हाथ में ये दर्पण, ये आईना को इस्तेमाल करके क्या फायदा हुआ? நீங்கள் उங்கள் கரத்தில் இந்த கண்ணாடியை உபயோகப்படுத்தி அதனால் வந்த நன்மை என்ன? कुछ भी नहीं होगा। ஒன்றுமே இல்லை. ये दर्पण जैसा तुम्हारी गलतियों को बताता है, उस प्रकार समर्पण करके तुम आओगे तो இந்த கண்ணாடி உங்களுடைய குறைவுகளை எப்படியாக உங்களுக்கு காண்பிக்கிறதோ உடனடியாக அதை நீங்கள் அறிக்கை செய்து நீங்கள் வருவீர்கள் என்றார். बाइबल कहता है ये दर्पण तुम्हें आशीष का पात्र बनाए। வேதம் சொல்லுகிறது இந்த கண்ணாடியானது உங்களை பாக்கியவான்களாய் மாற்றும். ये दर्पण बहुत से बार तेरी गलतियों को, तेरे स्वभाव के विषय पर बताया है। இந்த கண்ணாடியானது अनेक முறை உங்களுடைய சுபாவத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய குறைவுகளை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கு. विश्वासी बोलते हो, गुस्सा आने के साथ साथ मुंह से गालियां बकते हो। விசுவாசி என்று சொல்லுகிறீர்கள், ஆனால் கோபம் வந்தவுடனே கெட்ட வார்த்தைகளை பேசி விடுகிறீர்கள். और गुस्सा आने के साथ साथ तुम गलत काम करना चाहते हो। கோபம் வந்தவுடனே தவறான காரியங்களை செய்யும்படி போய் விடுகிறீர்கள். ये विश्वासी, பிரியமான விசுவாசி, तेरे स्वभाव को बदलने के लिए ये दर्पण, ये आईना तुम्हें मार्ग बता रही है, याद रखना। உன்னுடைய சுபாவத்தை மாற்றிக்கொள்ளும்படியா இந்த கண்ணாடி உங்களுக்கு வழி காட்டுகிறது, உங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். देखो, जब तुम इस वचन को ध्यान करते हो, इस आईना में देखते हो, अपने स्वभाव को देखो उधर। நீங்கள் இந்த கண்ணாடியை பார்க்கும்போது உடனடியாக உங்களுடைய சுபாவத்தை பாருங்கள். वो स्वभाव कैसा है, योग्य है या नहीं? योग्य नहीं तो योग्य के रास्ते को अपना कर चलो। இந்த என்னுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது, அது தகுதியான விதத்தில் இருக்கிறதா, இல்லை என்றால் அதை தகுதியான விதத்தில் மாற்றிக்கொண்டு அதன்படி நடங்கள். हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. अगला चौथावा हम देखेंगे तो நான்காவதாய் நாம் பார்ப்போம் என்றால் इस दर्पण में हम देखने की विषय क्या है? இந்த கண்ணாடியில் நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன? परमेश्वर की मानना, प्रभु का कहना मानने के स्वभाव को देखना है। கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிகிறதை குறித்து நாம் பார்க்க வேண்டும். हालेलुया, हालेलुया। हमारा आज्ञाकारी जिंदगी किस तरह है? நாம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிற வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? अब जो भी हो, நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி, अधिकारी हो सकते हो, நீங்கள் பெரிய அதிகாரியா இருக்க முடியும், राजा हो सकते हो, ராஜாவா இருக்க முடியும், मंत्री हो सकते हो, மந்திரியா இருக்க முடியும், या तो आप बहुत गरीब व्यक्ति हो सकते हो, இல்லை என்றால் நீங்கள் மிகவும் ஏழையாய் தாழ்ந்தவர்களாயும் இருக்க முடியும், अमीर हो सकते हो, நீங்கள் பணக்காரரா இருக்க முடியும். परंतु ஆனால் मेरा प्रभु का कहना क्या मालूम है? என்னுடைய கர்த்தருடைய கற்பனை என்ன தெரியுமா? बलि चढ़ाने से श्रेष्ठ है परमेश्वर की आज्ञा मानना। பலியிடுவதை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலே நலம். हालेलुया। हालेलुया। तो बलि चढ़ाते हो, धन्यवाद देते हो, ये नहीं, प्रभु देखता है कि तुम्हारी आज्ञा मानने के स्वभाव, आज्ञा मानता हुआ जीवन कैसा है। அதனால் நீங்கள் பலியிடுகிறீர்களா என்ன என்பதெல்லாம் பார்ப்பதை விட தேவன் முதலாவது பார்க்கிறார், நீங்கள் கீழ்ப்படுகிற விஷயத்தில் எப்படி இருக்கிறீர்கள். யோவான் की सुसमाचार 14 का 15 जब हम पढ़ते हैं, யோவான் 14:15 நாம் வாசிக்கும் போது யோவான் 14 का 15 में ऐसा लिखा है, யோவான் 14:15 இப்படியாக यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். हालेलुया। அல்லேலூயா. तो मेरे प्रभु कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो ही सिद्ध होगा कि तुम मुझे प्रेम करते हो। என் தேவன் சொல்லுகிறார், என் கற்பனைகளை நீங்கள் கை கொண்டால்தான் நீங்கள் என்னில் அன்பாய் இருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும். प्रेज द लॉर्ड। ஆமென். परमेश्वर का कहना मानता हुआ जिंदगी में मैं कहाँ हूँ, கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிற விஷயத்தில் நான் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன், कैसा हूँ, நான் எப்படி இருக்கிறேன், ये जरा हम देखना है। இதை நாம் பார்க்க வேண்டும். किधर देखना है? எங்க பார்க்க வேண்டும்? दुनिया में नहीं, உலகத்தில் அல்ல, वो ऐना को देखो, அந்த கண்ணாடியில் நீங்கள் பாருங்க. वो बताएगी அந்த கண்ணாடி உங்களுக்கு அறிவிக்கும் तुम कहाँ अभी तक माने नहीं, कहाँ मानना बाकी है। நீங்க எங்கே இன்னும் கீழ்ப்படியவில்லை, எந்தெந்த இடங்களில் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறீர்கள். बाइबल में उत्पत्ति का पुस्तक 22 का 18 में पढ़ेंगे तो நாம் வேதத்தில் ஆதியாகமம் 22:18 வாசிக்கும் போது उसमें परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, 22:18 இப்படியாக கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, मैं पढ़ता हूँ कि और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள எல்லா ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார். मैं क्यों तुझे आशीष करूंगा? நான் ஏன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்? क्योंकि तूने मेरी बात को मानी है। ஏனென்றால் நீ என்னுடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தாய். प्रभु का कहना मानते हुए स्थितियों को प्रभु का वचन बोला हुआ आईना में बताता है। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற நிலையை குறித்து கர்த்தருடைய வசனம் என்று சொல்லுகிற கண்ணாடி நமக்கு சொல்லுகிறது. प्रिय विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர प्रभु के சகோதரிகளே, वचन सुनने वाले प्रिय लोगों, கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கிற பிரியமான ஜனமே, कितने तो बार हम प्रभु का कहना को मानकर बिना चल रहे हैं। எத்தனையோ முறை நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் நடக்கிறோம். प्रभु का कहना मानने की जगह हम बहुत ढीले हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற நிலையில் நாம் மிகவும் பின்தங்கினவர்களா இருக்கிறோம். प्रेज द लॉर्ड। ஆமென். अब मानने के लिए हमारा दिल तैयार नहीं होता है। கீழ்ப்படிய நம்மளுடைய இருதயம் ஆயத்தமா இருப்பதில்லை. प्रेज द लॉर्ड। ஆமென். हम उस जगह में बहुत एक गड़बड़ में आके खड़ा हो जाते हैं। அந்த இடத்தில் வரும்போது கொஞ்சம் பிரச்சனைக்குள்ளாய் நாம் மாட்டிக்கொள்கிறோம். प्रभु का कहना मानना हमारे लिए कठिन बात लग रहा है। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறது நமக்கு மிகவும் கஷ்டமானதாய் காணப்படுகிறது. वो हमें बेकार काम जैसा लग रहा है। அது நமக்கு ஒன்றுக்கும் உதவாதது போல் தோன்றுகிறது. प्रेज द लॉर्ड। ஆமென். हम शॉर्टकट रास्ता देखने के लिए कोशिश करते हैं। நாம் ஷார்ட்கட்டாய் போகக்கூடிய வழியை தேடுகிறோம். उसके अलावा हमें दूसरा कोई रास्ता से मिलेगा क्या देखते हैं। அந்த வழி இல்லாம வேற ஏதாவது வழியில நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்குமா என்று பார்க்கிறோம். प्रिय विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर का कहना तू मानकर चल के देख, நீ கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடந்து பார். वो तुम्हें कड़वा लगने दो, அது உனக்கு கசப்பா இருக்கட்டும். परंतु तू वो प्रभु का कहना है, वो आईना ने मुझे दिखाया हुआ मार्ग है, उसे तू मानकर चल के देख। இது கர்த்தருடைய கற்பனை, அந்த கண்ணாடி எனக்கு காண்பித்திருக்கிறது என்று சொல்லி அதற்கு நீ கீழ்ப்படிந்து நடந்து பார். तभी परमेश्वर तुम्हारी जीवन को आशीष करेंगे। அப்பொழுது தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. क्योंकि प्रभु का कहना मानता हुआ जीवन तुम एक विश्वासी हो करके सिद्ध करता है। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற அந்த வாழ்க்கையானது நீ ஒரு விசுவாசி என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. प्रभु का कहना मानता हुआ जीवन प्रभु को तुम प्रेम करने वाला व्यक्ति हो करके दर्शाता है। நீ கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்போது நீ கர்த்தரில் அன்பா இருக்கிற மனுஷன் என்பதை அது காண்பிக்கிறது. तुम प्रभु का कहना मानकर चलते हो तो तुम पवित्र जीवन करने वाला व्यक्ति हो, ये बात को सिद्ध करता है। நீ கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்போது நீ கர்த்தருடைய நீ பரிசுத்தமாய் வாழ வாழ விரும்புகிறாய் என்பதை அது காண்பிக்கிறது. हालेलुया। ஆமென். क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है, ஏனென்றால் என்னுடைய கர்த்தர் பரிசுத்தராய் उसका இருக்கிறார். हर बात हमारे लिए पवित्र बनाने के लिए है। அவருடைய எல்லா காரியங்களும் நம்மை பரிசுத்தமாய் மாற்றுவதற்காக காணப்படுகிறது. प्रेज द लॉर्ड। ஆமென். तो परमेश्वर कुछ बातों को छोड़ ऐसा तुमसे कहा तो तुम छोड़ने को तैयार होना चाहिए। அதனால் தேவன் சில காரியங்கள் உங்களை விட்டு சொல்லும்போது நீங்கள் விடுவதற்கு ஆயத்தமாய் காணப்பட प्रभु வேண்டும். का कहना मानने की स्थिति पर तुम कहाँ हो? நீ கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிற விஷயத்தில் நீ எந்த நிலையில் இருக்கிறாய்? यीशु ने कहा वो जो प्रभु का कहना मानता है वही मुझे प्यार करता है। இயேசு சொல்லுகிறார், என்னுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறவன் என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறார். अगर प्रभु का कहना हम नहीं मानेंगे तो நாம் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளவில்லை என்றால் पाप के अंदर और श्राप के अंदर
हम गिर जाएंगे। நாம் பாவத்திற்குள்ளாக சாபத்திற்குள்ளாக விழுந்து போவோம். इसलिए परमेश्वर के कहना मानने की स्थिति तुम जान सकते हो इस आईना के द्वारा। அதனால் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டியவைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த கண்ணாடியின் மூலமாய். हालेलुया, ஆமென். परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. पांचवा हम देखेंगे ஐந்தாவதாக நாம் பார்க்கும்போது कि नमूना को, कौन से नमूना को मैं मानकर चलता हूँ। எந்த மாதிரியை நாம் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். हालेलुया, ஆமென். हालेलुया, ஆமென். प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. जब मैं ये आईना को देखता हूँ ना, நான் இந்த கண்ணாடியை பார்க்கும்போது कौन से नमूना के अनुसार अब मैं अपने आप को सजने के लिए कोशिश करता हूँ। எந்த மாதிரியை போல நான் என்னை அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் முயற்சி செய்ய வேண்டும். कुछ लोग करते हैं ना, कोई सिनेमा एक्टर के जैसा अपने आप को सुंदर कराते हैं। சிலர் செய்கிறார்கள் அல்லவா, சினிமா ஆக்டர் போல அவங்கள அழகுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். तो आपके सामने आपकी मसीह जिंदगी को कौन से व्यक्ति को आप नमूना बनाकर अपने जीवन को करना चाहते हैं। அப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில், உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் யாரை போல உங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்ப வேண்டும். हालेलुया, ஆமென். कुछ लोग क्या करते हैं, சிலர் என்ன செய்கிறார்கள், किसी व्यक्ति को देखते हैं, சில மனிதர்களை பார்க்கிறார்கள், किसी और पासवान को देखते हैं மற்ற போதகர்களை பார்க்கிறார்கள். और उसके बाद में दोष लगाना शुरू करते हैं। அதன் பிறகு அவர்களை குறை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள். तुम्हारा नमूना का व्यक्ति कौन है। உங்களுடைய மாதிரியான புருஷன் யார்? पहला कोरिन्थियों 11 का पहला वचन को पढ़ेंगे तो 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் उधर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। அங்கு நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது, प्रभु की स्तुति हो कि तुम मेरे सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறது போல நீங்கள் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருங்கள். इधर पौल कहता है இங்கு பவுல் சொல்லுகிறார், मेरे नमूना है मेरा परमेश्वर, எனக்கு மாதிரியாய் இருக்கிறது இயேசு, मेरा यीशु है। என்னுடைய இயேசு. मैं उस यीशु को नमूना का व्यक्ति बनाकर मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। நான் இயேசுவை எனக்கு மாதிரியாய் வைத்து நான் அவருக்கு பின்பாக நடக்கிறேன். इसलिए मैं जैसा यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ उसको देखो, அதனால் நீங்கள் நான் எப்படியாக கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறோனோ அதை பாருங்கள். और वैसा तुम किसकी अगुवाई करो, किसके पीछे चलो, அதே போல நீங்கள் யாரை பின்பற்றுங்கள், परमेश्वर यीशु के पीछे चलो। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுங்கள். हालेलुया, ஆமென். और भी वचन में देखेंगे तो இன்னும் வசனத்துக்குள்ள நாம் பார்ப்போம் என்றால் யோவான் 13 का 15 हम जब पढ़ते हैं, யோவான் 13:15 நாம் வாசிக்கும் போது उधर ऐसा लिखा है, அங்கு இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, प्रभु की स्तुति हो, யோவான் 13 का 15 யோவான் 13:15 प्रभु की स्तुति उसमें लिखा है, அங்கு எழுதி இருக்கிறது, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। நான் உங்களுக்கு செய்தது போல நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை காண்பித்தேன். हमारा नमूना का व्यक्ति मेरा यीशु मसीह होना चाहिए। நம்மளுடைய மாதிரிகை புருஷன் இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருக்க வேண்டும். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். तुम्हारी सारी बातों में, आदतों में, स्वभाव में, चाल चलन में, सारी बातों में तुम यीशु को देखो। உங்களுடைய எல்லா பழக்க வழக்கங்களிலும், நடக்கைகளிலும், யோசனைகளும், சிந்தனைகளும் இயேசுவை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லும்போது உங்களை அழைத்த தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். इसलिए அதனால் उस नमूना को देखो, அந்த மாதிரியை பாருங்கள். वो कहाँ कहाँ पवित्र थे, அவர் எங்கெல்லாம் பரிசுத்தராய் उसने இருந்தார், कहाँ कहाँ पवित्र रहने के लिए कहा है, அவர் எங்கெல்லாம் நம்மை பரிசுத்தராய் இருக்கும்படி சொல்லி இருக்கிறார், वो पवित्र जीवन कैसे बिताए, அவர் பரிசுத்த வாழ்க்கை எப்படி செய்தார், वो पवित्रता को कैसे चाहते हैं। அவர் பரிசுத்த வாழ்க்கை எப்படியாக விரும்பினார். तुम अपनी मर्जी से चलकर उसको पवित्र समझकर मत रहो। நீங்கள் உங்கள் சுய விருப்பத்தின்படி நடந்து நீங்கள் பரிசுத்தராய் மாற வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டும். पवित्र का फॉर्मूला आपसे नहीं शुरू होता है, பரிசுத்தத்தின் ஃபார்முலா உங்களிடத்திலிருந்து தொடங்கவில்லை. पवित्रता की शुरुआत यीशु मसीह से शुरू होता है। பரிசுத்தத்தின் தொடக்கம் இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். इसलिए उस पवित्रता को देखो, அதனால் அந்த பரிசுத்தரை பார்த்து उस नमूना को अपनाओ, அந்த மாதிரியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு और अंदर और बाहर उस नमूना के अनुसार सजा लो। உள்ளும் புறம்பும் நீங்கள் அந்த மாதிரிக்கு ஏற்றபடி உங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளுங்கள். हालेलुया। ஆமென். तुम्हारी देखना, तुम्हारा चलना, बोलना, सोचना, ये सारे बाहरी और अंदरी सारी बातें उस नमूना के अनुसार होना चाहिए। உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கிற விதம், பேசுகிற விதம், நடக்கிற விதம், யோசிக்கிற விதம் எல்லாம் அந்த மாதிரியை போலவே காணப்பட வேண்டும். तो मुझे देखने वाले किसको देखना है, அப்பொழுது என்னை பார்க்கிறவர்கள் யாரை பார்க்க வேண்டும், मेरा यीशु को देखना है। என்னுடைய கிறிஸ்துவை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும். हालेलुया। आमीन। तो मेरा जीवन
प्रभु यीशु मसीह को एक नमूना के अनुसार देखकर चलने वाला जीवन होना चाहिए। அப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையானது கிறிஸ்துவை மாதிரியாய் வைத்து பின்பற்றுகிறதாய் காணப்பட வேண்டும். ये कैसे, ये कहाँ, कब पता चलेगा? இது எப்படி, எப்பொழுது இது தெரிய வரும்? इस आईना में बराबर तुम देखने से, இந்த கண்ணாடியில் நீங்கள் ஒழுங்காய் பார்த்தால், ये आईना को तुम बराबर देखोगे तो आईना बताएगा இந்த கண்ணாடியில் நீங்கள் ஒழுங்காய் பார்த்தால் இந்த கண்ணாடி உங்களுக்கு சொல்லி தரும், नहीं बेटा तेरा जीवन यीशु के जैसा नहीं दिखता है। இல்லை மகனே உன்னுடைய வாழ்க்கை இயேசுவை போல இல்லையே. तू बात करते हो ना तो यीशु जैसा नहीं लगता है। நீ பேசுகிறாய் அல்லவா, அது இயேசு பேசுகிறது போல இல்லையே. तू जब सोचते हो ना प्रभु यीशु के जैसा नहीं सोचते हो। நீ சிந்திக்கிற சமயத்தில் நீ இயேசுவை போல் சிந்திக்கவில்லையே. इन बातों को ये आईना से तुम्हें मिलती है। இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இந்த கண்ணாடியின் மூலமாய் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும். बाइबल पढ़ते हो करके बोलने वाली प्रिय भाई प्रिय बहन, வேதம் வாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, कभी आपने ये आईना को इतना अपने ख्याल से देखा है? எப்பொழுதாவது இந்த கண்ணாடியை இவ்வளவாய் நீங்கள் உற்று பார்த்தது உண்டா? और आपके स्वभाव अगर देखा है बोलते हो तो आपके अभी आपके जीवन में यीशु को क्यों नमूना बनकर नहीं चलते हो? உங்கள் சுவாபத்தை நீங்கள் இந்த வேதத்தில் பார்த்திருக்கிறேன் என்று சொல்வீர்கள் என்றால் பின்பு ஏன் நீங்கள் இயேசுவை மாதிரியாய் வைத்து நடக்கவில்லை? तुम्हें देखने के समय यीशु का कोई साया दिखता नहीं है। உங்களை பார்க்கும்போது இயேசுவுடைய எந்த விதமான காரியமும் உங்களில் तू यीशु காணப்படவில்லை. का बेटा हो करके तेरे बाहरी रूप में अंदर के रूप में भी नहीं दिखता है। நீ இயேசுவின் பிள்ளை என்பதை வெளியரங்கமாகவோ உள்ளரங்கமாகவோ ஒன்றுமே தெரியவில்லை. तो तुम्हारा नमूना का व्यक्ति कौन है? அப்பொழுது உன்னுடைய மாதிரி புருஷன் யார்? तुम किस व्यक्ति को नमूना करके चला रहे நீ हो? யாரை உனக்கு மாதிரியாய் வைத்து நடக்கிறாய்? ओ कोई लोग है ड्रम बजाते हैं, சிலர் இருக்கிறார்கள் ட்ரம் அடிக்கிறவர்கள், म्यूजिक बजाते हैं। மியூசிக் அடிப்பார்கள். वो लोग अपने आप को ऐसा स्टाइल किस नमूना को देख के स्टाइल करते हैं पता नहीं। அவர்கள் தங்களைத்தானே அப்படி ஸ்டைலா யாரை பார்த்து மாற்றிக் கொள்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. पता नहीं उनका नमूना कौन है। தெரியவில்லை அவர்களுடைய மாதிரியை யார் என்று. ये आईना को देख बराबर, இந்த கண்ணாடி சரியான விதத்தில் ये பார். आईना तेरा सजावट सही है क्या? तूने जो नमूना को देख के ले चल रहे वो सही है या गलत है वो तुम्हें बताएगा। இந்த கண்ணாடியை சரியான விதத்தில் பாருங்கள். இந்த கண்ணாடி நீங்கள் வைத்திருக்கிற மாதிரியை நீங்கள் யாரை பின்பற்றி செல்லுகிறீர்களோ அது சரியா தவறா என்பதை உங்களுக்கு உணர்த்தும். Praise the Lord. ஆமென். तो हम इस आईना में अपने नमूना का व्यक्ति कौन है ये बात को हम पहचान सकते हैं। அதனால் நாம் இந்த கண்ணாடியின் மூலமாய் நம்மளுடைய மாதிரியை புருஷன் யார் என்பதை நம்மால் பார்த்து கொள்ள முடியும். हालेलुया। ஆமென். अभी छठवा जगह पर हम आएंगे। நாம் ஆறாவதாய் பார்க்கும்போது छठवा देखने के समय में हमारा प्रार्थना का स्थिति को वो बताता है। ஆறாவதாய் பார்க்கும்போது அது நம்மளுடைய ஜெப வாழ்க்கை குறித்து அது நமக்கு காண்பிக்கிறது. प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. कैसे है तेरी प्रार्थना? உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? कैसे करते हो प्रार्थना? நீங்கள் எப்படி ஜெபிக்கிறீர்கள்? प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, प्रार्थना का विषय पर बहुत से समय पर हम कमजोर बन जाते हैं। ஜெபம் என்று சொல்லும்போது अनेक முறை நாம் அதில் குறைவுபட்டு போகிறோம். हाँ, प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने कहा था, ஜெபத்தை குறித்து சொல்லும்போது இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், 2 व्यक्ति प्रार्थना करने को गए। 2 பேர் ஜெபிக்கும்படி போனார்கள். एक है हमेशा प्रार्थना करने वाला इंसान ஒருவன் எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிறவன் தான். और दूसरा है एक पापी आदमी। இரண்டாவது ஒரு பாவியான ஒரு மனிதன். वो दुनिया की नजर में पाप करने वाला इंसान, அவன் உலகத்தாருடைய பார்வைக்கு பாவம் செய்கிற ஒரு மனிதன். परंतु वो ये हमेशा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के समान नहीं थे। இவன் எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிற இந்த மனுஷனுக்கு ஒப்பானவன் அல்ல. परंतु दोनों की प्रार्थना में प्रभु यीशु ने कुछ फर्क बताया। ஆனால் 2 பேருடைய ஜெபத்திலும் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து சில வேற்றுமைகளை சொல்லுகிறார். प्रार्थना का नियम, प्रार्थना करने के ढंग सब कुछ जानने वाला एक व्यक्ति का प्रार्थना ऐसा था। எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டிய விதங்களை குறித்து அறிந்த ஒரு மனிதனை குறித்து, और उसके बारे में ऐसा देखते हैं அவனை குறித்து நாம் இப்படியாக பார்க்கிறோம். कि वो एक अलग ढंग से बहुत डिसेंटली प्रार्थना कर रहा है। அவன் ஒரு விதத்தில் அவன் மிகவும் டீசென்ட்டாய் அவன் ஜெபிக்கிறான். और दूसरा एक प्रार्थना उधर प्रभु यीशु बताया, இன்னொரு ஜெபத்தை கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். वो अपने सर को भी ऊपर न करते हुए नीचे झुककर वो माफी मांग के प्रार्थना करता हुआ दिखाया। அவன் தன்னுடைய தலையை கூட தூக்கி பார்க்க தகுதி இல்லாதவனாய் தலை குனிந்தவனாய் இருந்து அவன் மன்னிப்பு கேட்டு ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और यीशु ने कहा कि उस पापी का प्रार्थना सुनाई दिया परंतु वो फरीसी का प्रार्थना नहीं सुनाई दिया। இயேசு சொன்னார், அந்த பாவியான மனிதனுடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டது, இந்த பரிசேயனுடைய ஜெபமோ கேட்கப்படவில்லை. देखा, प्रार्थना तुम बहुत प्रार्थना करने को जानते हो, பாருங்கள், நீங்கள் அதிகமாய் ஜெபிக்க அறிந்தவர்கள், परंतु तेरी प्रार्थना का जो बात है ये स्वर्ग अंगीकार करना चाहिए। ஆனால் நீங்கள் ஜெபிக்கிற விதத்தை பரலோகம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Praise the Lord. ஆமென். अपने आप को तुम धर्मी समझकर, अपने आप को बड़ा पवित्रवान समझकर जब तुम प्रार्थना करते हो, தன்னை தான் பெரிய நீதிமான் என்று நினைத்துக்கொண்டு, தன்னை தான் பெரிய பரிசுத்தவான் என்று நினைத்துக்கொண்டு நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது,
तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा, அது உங்களுக்கு நல்லதா இருக்கும். मेरा परमेश्वर के लिए वो बात अच्छा नहीं लगता है, என் தேவனுக்கு அது பிரியமில்லை. क्योंकि तुम अपने गलतियों के लिए प्रभु से नम्र होकर प्रार्थना नहीं करते हो। ஏனென்றால் நீ உன்னுடைய தவறுகளுக்காய் மீறுதலுக்காய் நீ உன்னை தாழ்த்தி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கவில்லை. कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, संदेह करते हैं। சில சமயத்தில் நாம் ஜெபிக்கும் போது ஜெபத்தில் நாம் சந்தேகப்படுகிறோம். प्रभु का वचन में याकूब की पत्र पहला बात 6 से 8 में हम पढ़ते समय लिखा है, संदेह के साथ प्रार्थना करना प्रभु को पसंद नहीं है। யாக்கோபின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 6 லிருந்து 8ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கும் போது பார்க்கிறோம், கர்த்தருக்கு நாம் சந்தேகப்படுகிறது அவருக்கு பிரியமில்லை. हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमारा खुद की अभिलाषाओं को आगे रख के हम प्रार्थना करते हैं। சில சமயத்தில் நாம் ஜெபிக்கும் போது நம்மளுடைய சுய இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். याकूब की पत्र 4:3 में पढ़ते हैं, तुम प्रार्थना करते हो परंतु तो भी तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। யாக்கோபின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள் ஆனால் ஜெபித்தும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள். तुम्हारी प्रार्थना की स्थिति ये आईना बताता है। உங்களுடைய ஜெப நிலையை குறித்து இந்த கண்ணாடி உங்களுக்கு சொல்லுகிறது. तुम्हारे प्रार्थना में क्या क्या बदलावट आना चाहिए, ये आईना से तुम्हें प्राप्त होती है। உங்களுடைய ஜெபத்தில் என்னென்ன மாறுதல் வர வேண்டும் என்பதை குறித்தும் இந்த கண்ணாடி நமக்கு சொல்லுகிறது. Praise the Lord. ஆமென். प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, हम प्रार्थना की स्थिति पर हम बढ़ना जरूरी है। நாம் ஜெப விஷயத்தில் நாம் வளர வேண்டியது மிகவும் அவசியம். प्रार्थना की विषय की हालेलुया विषय की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। ஜெபத்தை குறித்த காரியங்களை நாம் இன்னும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியது விஷயம். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हाँ, तो हमारी प्रार्थना के बारे में हम हमारी प्रार्थना की कमजोरी, कभी कभी प्रार्थना में सो जाते हैं। நம்மளுடைய ஜெபத்தில் உள்ள குறைவுகளை குறித்து பார்க்கும்போது சில சமயத்தில் ஜெபம் செய்யும்போது தூங்கி விடுகிறோம். जैसे कि यीशु के शिष्य सो गए थे, எப்படியாக இயேசுவின் சீஷர்கள் தூங்கி விட்டார்களோ, हम भी कहीं सो जाते हैं। நாமும் சில சமயத்தில் தூங்கி விடுகிறோம். प्रार्थना करने के लिए करके उठते हैं, ஜெபிக்க வேண்டும் என்று எழும்புகிறோம், प्रार्थना के लिए करके बैठते हैं, ஜெபத்திற்காக அமர்கிறோம், परंतु प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, ஆனால் நம்மால் ஜெபிக்க முடியவில்லை, हम सोते जाते हैं। நாம் தூங்கி விடுகிறோம். क्या होगा सोने वालों का स्थिति करके ये आईना बताती है। தூங்குகிறவர்களுடைய நிலைமை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்று சொல்லியும் இந்த கண்ணாடி நமக்கு சொல்லி தருகிறது. यीशु ने कहा कि जागते प्रार्थना करो। இயேசு சொன்னார், விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள். तुम नींद को रख के प्रार्थना नहीं करना है। நீங்கள் தூக்கத்தை வைத்து ஜெபிக்க கூடாது. तुम्हारी प्रार्थना में नींद नहीं आना चाहिए। உங்களுடைய ஜெபத்தில் தூக்கம் வரக்கூடாது. तुम जागते हुए पूरी होश और पूरी आवाज के साथ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना है। நீங்கள் விழித்திருந்து முழு உற்சாகத்தோடு உணர்வோடு நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். शिष्य रात को सोए थे, சீஷர்கள் இரவு நேரத்தில் தூங்கினார்கள், परंतु कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं। ஆனால் சிலர் இருக்கிறார்கள் பகல் நேரத்திலே தூங்கி விடுவார்கள். वो दिन में प्रार्थना करने को बैठा तो बस बाकी टाइम में नींद नहीं आएगा, पर प्रार्थना करो तो बराबर नींद आ जाता है। பகல்ல மற்ற நேரம்லாம் உங்களுக்கு தூக்கம் வராது, ஜெபிக்கும்படி உட்கார்ந்த உடனே அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்துவிடும். ऐसा लगता है कि कोई नींद की गोली खिला दिया उनको। அப்படி தோன்ற யாரோ அவங்களுக்கு தூக்க மாத்திரை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். हालेलुया। आमीन। प्रिय विश्वासी, तेरी प्रार्थना का स्थिति कहाँ, कैसा, किस हाल पर है, ये तुम इस आईना के द्वारा जान सकते हो। உங்களுடைய ஜெப நிலைமை, ஜெப நிலை எப்படிப்பட்ட இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை குறித்து நீங்கள் இந்த கண்ணாடியின் மூலமாய் பார்த்து கொள்ள முடியும். किस बातों के लिए प्रार्थना करना है, எதற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், कौन से लोगों के लिए प्रार्थना करना है, எப்படிப்பட்டவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், कैसे किस रीति से रहने वालों के लिए प्रार्थना करना है, எந்தெந்த விதத்தில் இருக்கிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், बीमार लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करना है, வியாதிஸ்தருக்காக நாம் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும், किस रीति से हम प्रार्थना करना है, அவர்களுக்காக எந்த விதத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். ये सारे बातों को हमें ये आईना बताता है। அப்படி எல்லா காரியங்களை குறித்தும் இந்த கண்ணாடி நமக்கு தெரிவிக்கிறது. तो तुम जब इस वचन को ध्यान से पढ़ते हो, அப்பொழுது நீங்கள் இந்த வசனத்தை கவனமாய் படிக்கும்போது तेरी प्रार्थना बलवंत होती है, உங்களுடைய ஜெபம் உறுதிப்படுகிறது, तेरी प्रार्थना शक्तिशाली बनती है। உங்களுடைய ஜெபம் பலனுள்ளதாய் மாறுகிறது. बाइबल कहता है शक्तिशाली प्रार्थना अनेक बीमारियों को छुटकारा देता है। வேதம் சொல்லுகிறது ஊக்கமான ஜெபம் अनेक வியாதிகளை நீக்குகிறது என்று. तो प्रार्थना की जानकारी, प्रार्थना की स्थिति, प्रार्थना की हालत हमें इस आईना से मिलती है। அப்பொழுது நம்மளுடைய ஜெப நிலைமை, ஜெப நிலை இவையெல்லாம் இந்த கண்ணாடியின் மூலமாய் நாம் பார்த்து கொள்ள முடிகிறது. कभी तुमने इस आईना में अपनी प्रार्थना के बारे में देखा है? எப்பொழுதாவது உங்கள் கண்ணாடியில், இந்த கண்ணாடியில் உங்கள் ஜெப நிலையை நீங்கள் பார்த்தது உண்டா? हम देखते नहीं ना, பார்ப்பதே இல்லையல்ல. क्योंकि हम समझते मेरा प्रार्थना बड़ा है।
என்றால் நாம் நினைக்கிறோம் நான் ரொம்ப ஜெபம் செய்றோம், मैं बहुत प्रार्थना वीर हूँ। நாங்க பெரிய ஜெப வீரர்கள். अपने आप को जरा देखो, तुम्हारी प्रार्थना और भी प्रभु में कैसा बढ़ना है। இன்னும் உங்களை பாருங்கள், இந்த வேத கண்ணாடிக்குள்ளாக உங்களுடைய ஜெபம் இன்னும் எப்படி வளர வேண்டும் ये என்று. वचन के द्वारा प्रभु और तेरी प्रार्थना की स्थिति को तेज कराएगा। இன்னும் இந்த வசனங்களை கொண்டு கர்த்தர் உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையை இன்னும் கூர்மை உள்ளதாய் மாற்றுவார். 7वां विषय पर आएंगे। 7ஆம் விஷயத்துக்குள்ளாய் வருவோம். प्रभु की स्तुति। प्रियो 7वां विषय हमारा गलतियों के बारे में है। பிரியமானவர்களே, 7வது விஷயம் நம்மளுடைய தவறுகளை குறித்ததாய் இருக்கிறது. अनेक समयों में அநேக வேளைகளில் हम गलत करके बैठ जाते हैं நாம் தவறுகளை சேர்த்து और விடுகிறோம். वो गलत पाप में हमें जाके डुबा देता இந்த है। தவறானது நம்மளை பாவத்திற்குள்ளாய் அமுக்கி விடுகிறது. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रियो प्रभु की स्तुति हो। याकूब की पत्री 1वां अध्याय 20वां वचन में देखेंगे तो யாக்கோபு 1:20 நாம் பார்ப்போம் என்றால், याकूब एक पहला अध्याय उसका 20वां वचन में देखने के समय யாக்கோபின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் அதன் 20ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் என்றால், उसमें लिखा क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, ऐसा उधर लिखा गया है। அதில் எழுதியிருக்கிறது மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க மாட்டாது. बहुत से समय हम गुस्सा के साथ कुछ भी कर बैठ जाते, அநேக சமயத்தில் கோபத்தோடு நம்ம எதையாவது செய்து விடுகிறோம், कुछ भी करने को चले जाते हैं। எதையாவது செய்ய போய் விடுகிறோம். हम सोचे नहीं थे करने के लिए, நாம் அதை செய்ய வேண்டும் என்று சிந்திப்பதில்லை, जानबूझ के करने को नहीं सोचे थे, வேண்டுமென்றே அதை செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பதில்லை. गुस्सा से वो गलती कर देते। ஆனால் கோபத்தோடு அந்த தவறுகளை செய்து விடுகிறோம். हालेलुया। ஆமென். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो वो हाँ बोला हुआ चीजों को ना कर देते हैं। சில சமயத்தில் கோபம் வந்து விட்டால் செய்வேன் என்று சொன்னதை இல்ல செய்ய மாட்டேன் என்று மாற்றி விடுகிறோம். हाँ बोला हुआ बातों को नाम ही बदल देते हैं। ஆன்னு சொன்ன ஆமா செய்வேன்னு சொன்னதை செய்ய மாட்டேன்னு மாற்றி விடுகிறோம். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். नामान को हमने देखा ना, நாகமானை குறித்து பார்த்தோம் அல்லவா? वो चंगा पानी का बोलकर आया, அவன் சுகமாக வேண்டும் என்று சொல்லி வந்தான். परंतु कुछ बातों में उसको गुस्सा आ गया। ஆனால் சில காரியங்களை பார்த்த உடனே அவனுக்கு கோபம் வந்து விட்டது. नहीं मैं नहीं डूबूंगा, वो नहीं मानूंगा बोलकर वो जा रहा था। இல்ல நான் முங்க மாட்டேன், நான் கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்லி போக ஆரம்பித்தான். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரி, ऐसे बहुत से समय पर हम कई न कई प्रकार की गलतियों में दबे हुए रहते हैं, இப்படி சில சமயங்களில் நாம் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் தவறுகள் செய்ய ஆரம்பித்தோம். परंतु हमें मालूम नहीं कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। ஆனால் நம்ம அறியாமல் இருக்கிறோம், நாம் இந்த தவறை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று. प्रिय भाइयों, वो गलती की वजह से क्या हो रहा है? பிரியமானவர்களே, அந்த தவறுகளினால் நடக்கிறது என்ன? कई पापों के फंदों में तुम्हारा जीवन फंसते जा रहा है। ஏதோ பாவ நிலையில் உங்களுடைய வாழ்க்கை சிக்கிக்கொண்டே இருக்கிறது. तो तुम्हें अपनी अपनी गलतियों को समझना है तो அப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய தவறுகளை நீங்கள் உணர வேண்டும் என்றால் तुम्हें क्या देखना है? நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ये आईना को जरा देखना है, இந்த கண்ணாடியை பார்க்க வேண்டும். तभी वो हमारा गलती कहाँ है करके हमें बताएगा। அப்பொழுது அது நம்மளுடைய தவறுகள் எங்கு இருக்கிறது என்பதை குறித்து நமக்கு அறிவிக்கும். कौन से बातों में अभी भी गलत फहमियों के साथ हम चलते हैं करके वो हमें बताएगा। எந்தெந்த விஷயங்களில் தவறான எண்ணங்களை கொண்டு நாம் நடக்கிறோம் என்று அது நமக்கு காண்பிக்கும். क्योंकि गलत फहमियों गलती करने में हमें उत्साहित करता है। ஏனென்றால் தவறான எண்ணங்கள் தவறு செய்வதில் நம்மை தூண்டி விடுகிறதா இருக்கிறது. प्रभु की पवित्र नाम का கர்த்தருடைய धन्यवाद। பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इसलिए प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं, அதனால் கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது, जब इस आईना को हम देखते हैं, இந்த கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது हमारी गलतियों को जरा देखने की कोशिश करो। நம்மளுடைய தவறுகளை பார்க்க நாம் கொஞ்சம் பிரயாசப்பட வேண்டும். तुम्हारी गलतियों कहाँ है, क्या कैसा है, ये वचन तुम्हें बताएगा। உங்களுடைய தவறு எங்க இருக்கிறது, எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை குறித்து இந்த வசனம் உங்களுக்கு சொல்லித் தரும். कौन सी गलतियों में गिर गए हो, ये प्रभु का वचन तुम्हें बताएगा। எந்த தவறில் நீங்கள் விழுந்து விட்டீர்கள் என்பதை குறித்து கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு தெரிவிக்கும். हालेलुया। आमीन। कभी तुम प्रभु के वचन पढ़ते समय महसूस किए हो क्या? எப்பொழுதாவது நீங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை வாசிக்கும் போது நீங்கள் உணர்ந்தது உண்டா? अगर आप ऐसे महसूस किया है तो நீங்கள் அப்படி உணர்ந்தது உண்டு என்றால் ये आईना आपको मार्गदर्शन दिखा रहा है, இந்த கண்ணாடி உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது. आशीष का पात्र बना रहा है। அது உங்களை ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமாய் மாற்றுகிறது. समर्पण करो, गलती से बाहर चले आओ, உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள், அந்த தவறிலிருந்து வெளியே வந்து बार விடுங்கள். बार वो गलती करने मत जा। மறுபடியும் இந்த தவறுகளை செய்யும்படி போகாமல் இருங்கள். समर्पण करके प्रभु की सही रास्ते में चलना शुरू कर। ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருடைய சரியான வழியில் நடக்க ஆரம்பியுங்க. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. और अभी 8वां स्थिति पर हम चले आएंगे இன்னும் 8வது விஷயத்தை நாம் பார்க்கும்போது कि प्रभु का वचन देखते हैं कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेंगे। கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். हालेलुया। योहान की सुसमाचार 8वां अध्याय 32वां वचन में लिखा गया है। யோவான் 8:32 எழுதி இருக்கிறது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, सत्य की जानकारी तुम्हें जरूरी है। சத்தியத்தை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். जब इस वचन को तुम ध्यान से पढ़ना शुरू करोगे ना, நீங்கள் இந்த வசனத்தை நீங்கள் கவனமாய் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது सत्य की पहचान तुम्हें मिलना शुरू करेगा।
சத்தியத்தை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள ஆரம்பிப்பீர்கள். सत्य की जानकारी तुम्हें आना शुरू हो जाएगा। சத்தியத்தின் அறிவு உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும். हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ये सत्य जब भी तुम्हारे अंदर तुम्हारी पहचान में आना शुरू हो जाएगी तो இந்த சத்தியம் நீங்கள் சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போது ये सत्य की पहचान पर जब मैं बढ़ते जाऊंगा तो இந்த சத்தியத்தின் அறிவில் நான் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது आजादी की आशीष बढ़ती जाती है। விடுதலையின் ஆசீர்வாதம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கும். हालेलुया। आमेन। शैतान मुझे बांध के नहीं रख सकता। சாத்தானால் என்னை அடைத்து வைக்க முடியாது. शैतान मुझे फंसा के नहीं रख सकता। சாத்தானால் என்னை ஏமாற்றி வைக்க முடியாது. देखो आदम और हव्वा को उसने फंसाया। பாருங்கள் ஆதாமையும் ஏவாளையும் அவன் ஏமாற்றி விட்டான். सत्य है ताकि उस फल को खाऊंगा तो मैं मरूंगा। சத்தியம் இதுவா இருந்தது, நீ அந்த கனியை புசிக்கிற நாளிலே சாவாய். परंतु शैतान क्या बोल रहा है? ஆனால் பிசாசு என்ன சொன்னான்? नहीं मरोगे। நீ சாக மாட்டாய். हालेलुया। आमेन। तो ये लोग फंस गए। அதனால இவர்கள் ஏமாந்து போனார்கள். वो लोग असत्य को सत्य करके समझ गया। அவர்கள் சத்தியம் இல்லாததை சத்தியம் என்று நினைத்துக் तो கொண்டார்கள். क्या हुआ? நடந்தது என்ன? शैतान जो काम करना था वो काम में सफल हो गया। சாத்தான் எந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தானோ பிசாசானவன் அந்த வேலையை செய்து அவன் ஜெயமாகி விட்டான். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, सत्य की पहचान बराबर रखो। சத்தியத்தை குறித்து சரியான அறிவை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். सत्य के बारे में पहचान रखने के लिए तुम्हें इस आईना पर बार बार देखना पड़ेगा। சத்தியத்தை சரியான விதத்தில் அறிந்து கொள்ளும்படியே இந்த கண்ணாடியை நீங்கள் மறுபடியும் பார்க்க வேண்டியது क्योंकि அவசியம். प्रभु का वचन ही सत्य है। ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வசனமே சத்தியம். किधर भी नहीं है। வேற எங்கேயுமே சத்தியம் इस இல்லை. सत्य वचन को ध्यान करो। இந்த சத்திய வசனத்தை தியானியுங்கள். इस सत्य वचन की गहराई में जरा चलो। இந்த சத்திய வசனத்தின் ஆழத்தில் கொஞ்சம் நடங்கள். वो तुम्हें आजादी की वचनों को देता जाएगा। அது உங்களுக்கு விடுதலையின் வசனத்தை தந்து கொண்டே இருக்கும். आप आजाद पाओगे। நீங்கள் விடுதலையாயிருப்பீர்கள். आप जीतना शुरू करोगे நீங்கள் ஜெயம் பெறுகிறவர்களாயிருப்பீர்கள். और परमेश्वर की आशीष आपके पीछे आपको लगातार प्राप्त होते जाएगी। நீங்கள் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை தொடர்ந்து பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் காணப்படுவீர்கள். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, सत्य की पहचान को बढ़ाना है तो சத்தியத்தின் அறிவை நீங்கள் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் बहुत से लोगों को आजकल सत्य की पहचान नहीं है। அநேகருக்கு இந்த சத்தியத்தை குறித்த அறிவு இல்லை. जानना भी नहीं चाहते। அறிந்து கொள்ள விரும்புவதில்லை. वो लोग जानना भी नहीं चाहते। அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவும் விரும்புவதில்லை. सत्य नहीं तो शैतान तुझे आसान से फंसाएगा। உங்களிடத்தில் சத்தியம் இல்லை என்றால் பிசாசானவன் உங்களை எளிதில் ஏமாற்றி விடுவான். चमत्कार विमत्कार दिखा के आपको लेके चला जाएगा। அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் காண்பித்து உங்களை இழுத்துக் கொள்வான். झूठे भविष्यद्वक्ता की शिकार बनोगे। நீங்கள் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கு இரையாய் மாறி விடுவீர்கள். झूठे प्रचारक के फंदे में फंस जाओगे। கள்ள போதகர்களுடைய வலையில் சிக்கிக் கொள்வீர்கள். क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? क्योंकि तुम सत्य की पहचान को लेने के लिए इनकार करते हो। நீங்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள நீங்கள் மறுதலித்து விட்டீர்கள். सत्य को जानने की मन तुम्हारे अंदर नहीं है। சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாஞ்சி உங்களிடத்தில் இல்லை. सत्य को पहचानोगे तो ही तुम आजाद पाओगे। நீங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் என்றால் நீங்கள் விடுதலையாயிருப்பீர்கள். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். कि वो उपवास में रहते समय में அவர் உபவாசத்தில் இருந்த நாட்களில் तो उसने कहा, शैतान आकर कहा कि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत आकर आपको बचाएंगे। பிசாசானன் வந்து சொல்லுகிறான், வசனத்தில் எழுதி இருக்கிறது தூதர்கள் வந்து உம்மை ஏந்தி கொள்வார்கள் என்று. देखा वो कैसे वचन को लेकर आया। பாருங்க அவன் எப்படி வசனத்தை கொண்டு வந்தான். परंतु यीशु मसीह ने वचन से लड़ा ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அதே வசனத்தை கொண்டு அவனோடு போராடினார். और वो सत्य के द्वारा जय पाया। அவர் சத்தியத்தை அறிந்திருந்தபடியால் அவர் ஜெயம் பெற்றார். उसने पत्थर को दिखाकर कहा रोटी, उसको रोटी बनाकर खा लो। அவன் கற்களை காண்பித்து சொன்னான், இதை அப்பமாய் மாற்றி புசித்துக் கொள்ளும். क्या शैतान की बात को प्रभु यीशु सही समझा? என்ன பிசாசின் வார்த்தைகளை கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து சரி என்று யோசித்தாரா? प्रिय विश्वासी, कभी कभी शैतान बोलता हुआ बातों को तो सही समझकर चलने के लिए देखते हो। பிரியமான விசுவாசி, சில சமயங்கள் பிசாசு சொல்லுகிற வார்த்தைகள் எல்லாம் இதுதான் சரி என்று சொல்லி நீ அதை ஏற்றுக்கொண்டு நடக்க ஆயத்தமாகி விடுகிறாய். दिमाग के अंदर ऐसे बातों को भरता है कि तुम्हें वो सही लगता है। உன்னுடைய சிந்தனைக்குள்ளாக இப்படிப்பட்ட காரியங்களை இதை நிரப்பி விடுகிறது, நீ அது சரி என்று நினைத்து நடக்கிறாய். तुम्हें वो शैतान की बातों सही लगती है। உனக்கு பிசாசின் வார்த்தைகள் சரி என்று தோன்றுகிறது. अविश्वासी की बातों सही लगती है। அவிசுவாசி சொல்லுகிற வார்த்தைகள் சரி என்று தோன்றுகிறது. दुष्ट कर्म करने वालों की बात सही लगती है। துன்மார்க்கமாய் நடக்கிறவர்களுடைய காரியங்கள் உங்களுக்கு சரி என்று தோன்றுகிறது. बाइबल कहता है வேதம் சொல்லுகிறது, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना, துன்மார்க்கருடைய வழியில் நடவாமலும், पापियों के मार्ग में खड़ा न रहना, பாவிகள் நிற்கும் இடத்தில் நில்லாமலும், और टट्टा करने वालों की मंडली में न बैठना, பரியாசக்காரர்கள் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும், ये नहीं रहना, नहीं बैठना, नहीं सुनना, ऐसा लिखा हुआ जगह में இருக்கக்கூடாது, நடக்கக்கூடாது, உட்காரக்கூடாது என்று சொல்லுகிற இடங்களில் तुम्हारे मन में क्यों वही बात सही लग रहा है? ஏன் உன்னுடைய இருதயத்துக்கு இதுதான் சரி என்று தோன்றுகிறது? सत्य को तुम न
जानोगे तो तुम्हें कुछ भी सही लगेगा। சத்தியத்தை நீங்கள் அறியாதவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு எந்த காரியமும் சரி என்று தோன்றும். आजकल वचन को रख के ही उल्टा सुल्टा बात करने वाले लोग बहुत है। இன்று இப்பொழுதெல்லாம் பார்க்கும்போது வசனத்தை வைத்தே அதை மாறி மாறி பேசுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். हाँ, तो याद रख प्रिय विश्वासी, ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள் பிரியமான விசுவாசி, सत्य पर बराबर बनी रह, சத்தியத்தில் சரியாக நிலைத்திருங்கள். सत्य को बराबर समझ कर ले, சத்தியத்தை சரியாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். सत्य को समझने की कोशिश कर, சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய முயற்சிகளை செய்யுங்கள். तभी तो किसी फंदे में नहीं फंसोगे। அப்பொழுதுதான் நீங்கள் எந்த வலையிலும் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டீர்கள். शैतान तुम्हें बांध नहीं पाएगा। பிசாசால் உங்களை கட்ட முடியாது. तुम्हारी आजादी को तुम अपना कर चलोगे। உங்களுடைய சுதந்திரத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களால் நடக்க முடியும். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। சுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. अभी हम 9वां विषय के अंदर आएंगे நாம் 9ஆம் விஷயத்திற்குள்ளாய் வருவோம். कि हम इस आईना को देखते समय में, நாம் இந்த கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது, हाँ, ये आईना हमें ये बताता है இந்த கண்ணாடி நமக்கு இதை காண்பிக்கிறது. कि तुम स्तुति किया है क्या, प्रभु को स्तुति किए हो क्या? இன்று நீ கர்த்தரை ஸ்துதித்தாயா? हालेलुया, ஆமென். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। ஆமென். दावीद कहता है, தாவீது சொல்கிறார், मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा। நான் எக்காலத்திலும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பேன். क्या कहा उसने? அவர் என்ன சொல்கிறார்? हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। நான் எக்காலத்திலும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பேன். ये विश्वासी, பிரியமான விசுவாசியே, शायद अच्छा सब कुछ चला तो प्रभु को तुम धन्यवाद करने वाला व्यक्ति हो। எல்லா விஷயமும் நன்மையாய் நடக்கும் என்றால் சில சமயத்தில் நீ கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பாய். हर समय उसका मतलब वो नहीं है। எக்காலத்திலும் என்று சொல்லும்போது அது அல்ல. हर समय बोलेगा तो எக்காலம் என்று சொல்லும்போது स्थितियां कैसे भी बदलने दो, உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி மாறட்டும், तुम स्तुति करने वाला व्यक्ति बनोगे। நீ கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறவனாய் மாறுவாய். हालेलुया, आमीन। प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देने में तुम्हारी स्थिति कैसी है? கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பதிலும் துதிப்பதிலும் உன்னுடைய நிலை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? किस रीति से तुम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करने वाला व्यक्ति बन रहे हो? எந்த நிலையில் நீ கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறவனாகவும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறவனாய் காணப்படுகிறாய்? दूसरी इतिहास 20 का 22 को जब हम पढ़ते हैं, 2 நாளாகமம் 20:22 நாம் பார்க்கும்போது, दूसरा इतिहास 2 நாளாகமம் 20 का 22 को जरा पढ़ेंगे। 20:22 எடுத்து வாசிப்போம். हम पे पढ़ता हूँ, जरा सुनिएगा। उसमें लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए करके लिखा है। அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கின போது யூதாவுக்கு விரோதமாய் பதிவிருந்த அம்மோன் புத்திரரையும் மோவாபியரையும் சேயீர் மலை தேசத்தாரையும் ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஒருவரை கர்த்தர் எழும்ப பண்ணினதினால் அவர்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहूदा बोला हुआ प्रभु के संग संगति को चाहने वाले लोगों ने प्रभु को स्तुति किया, धन्यवाद किया। யூதா என்று சொல்லுகிற ஜனமானது கர்த்தரோடு ஐக்கியம் வைக்க ஆரம்பித்தது, கர்த்தரை துதித்து பாட ஆரம்பித்த போது क्या हुआ उधर? நடந்தது என்ன? वो स्तुति और धन्यवाद एक बड़ा जय को लेकर आया। அவர்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து பாட ஆரம்பித்தது அங்க ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கொண்டு வந்தது. स्तुति करने से ऐसा कुछ होने वाला है क्या? என்ன கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பதனால பெரிய காரியம் நடந்துருமா? पौलुस और सीलास जेल में बंदे थे। பவுலும் சீலாசும் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறார்கள். कुड़कुड़ाने के लिए 100 कारण है, முறுமுறுக்கிறதுக்கு 1008 காரணம் இருக்கு. दूसरों को दोष देने के लिए 100 कारण है, மற்றவர்களை குற்றப்படுத்துவதற்கு 1008 காரணம் இருக்கு. अपना ही विश्वास पर बहुत कुछ बोलने के लिए कारण है। நம்மளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து சொல்வதற்கு अनेक காரணங்கள் இருக்குது. इतना प्रचार करके इतना सब करके आखिर जेल में बंधने का था क्या? இவ்வளவு பிரசங்கம் பண்ணி இவ்வளவு பண்ணி கடைசியில் நம்மள கொண்டு வந்து சிறைச்சாலையில தான் போட வேண்டியதா இருந்தா? क्या प्रभु इसके लिए हमको तो नहीं चुना क्या? என்ன ஆண்டவரே இதற்காக எங்களை தெரிந்து கொண்டீரா? वो लोगों का मुंह में ऐसा कोई बात नहीं आया। அவருடைய வாயில் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வரவில்லை. विश्वासी तो विश्वास में आने के बाद थोड़ा कष्ट आया, नष्ट आया, थोड़ा तकलीफ आया, बीमारी आया, क्या 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 बोलना शुरू कर रहे हो तुम? விசுவாசி நீ விசுவாசத்திற்குள்ளாய் வந்த பிறகு கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்துட்டு, நஷ்டம் வந்துட்டு, கொஞ்சம் வியாதி வந்துட்டு, கொஞ்சம் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்துட்டு உடனே உன் வாயினால என்னென்னலாம் நீ சொல்லி விடுகிறாய்? तू देखता हुआ आईना ये सिखाता है क्या? நீ பார்க்கிற கண்ணாடி இதுதான் உனக்கு படிப்பிக்கிறதா? ये आईना इस तरह तुम्हें बता रही है क्या? இந்த கண்ணாடி இப்படிதான் உன்னை படிப்பிக்கிறதா? परंतु तू धन्यवाद देने वाला बनना चाहिए, ஆனால் நீயோ கர்த்தரை ஸ்துதிக்கிறவனாய் மாற तू வேண்டும். स्तुति करने वाला बनना கர்த்தரை चाहिए। ஸ்தோத்திரிக்கிறவனாய் மாற வேண்டும். अब जो भी स्थिति में हो तुम, நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் वो अय्यूब के जीवन में देखो, யோபின் வாழ்க்கையை பாருங்கள். वो
शैतान का यही चैलेंज था कि देखो उसको तकलीफ आएगा तो तेरे विरोध में बातें बोलेगा। சாத்தான் இப்படியாக தேவனிடத்தில் சவால் இட்டான், பாரும் அவனை நீர் கைவிடுவீர் என்றால் அவன் உம்மை சபிப்பான். ओ वही इंतजार था उधर। அவன் அதுக்கு தான் அவன் காத்திருக்கிறான். तेरे मुंह से भी यही शैतान की इंतजार है। உன்னுடைய வாயிலிருந்து இதற்காக தான் அவன் காத்துக்கொண்டே இருக்கிறான். परंतु प्रभु का वचन बना हुआ वो आईना बताता है नहीं कुड़कुड़ाना, नहीं स्तुति करना। ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் என்று சொல்லுகிற கண்ணாடி நமக்கு கற்று தருகிறது, இல்லை நீ கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். सभी बातों के लिए प्रभु को स्तुति करना। எல்லா காரியங்களுக்காகவும் நீங்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். यही प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे विषय में परमेश्वर का इच्छा है करके लिखा है। இதுவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் பிதாவினுடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो प्रभु को स्तुति करने में, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பதில், प्रभु को धन्यवाद देने में கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதில் तुम्हारी स्थिति कहाँ है? உன்னுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது? तुम कैसे हो? நீ எப்படி இருக்கிறாய்? ये आईना हमें बताती है। இந்த கண்ணாடி நமக்கு தெரிவிக்கிறது. जरा देखो वो आईना में। அந்த கண்ணாடியை கொஞ்சம் பாருங்கள். वो आईना तुम्हें कुड़कुड़ाने को बोल रहा है क्या? அந்த கண்ணாடி உங்களை முறுமுறுக்க சொல்லுகிறதா? वो आईना कहीं भी तुम्हें कुड़कुड़ाओ चलेगा करके बता रहा है क्या? அந்த கண்ணாடி நீங்க முறுமுறுங்க பரவாயில்ல நடக்கும் என்று சொல்லுகிறதா? वो बिल्कुल नहीं। இல்லவே இல்லை. धन्यवाद देने के लिए बोलता है, அது उंगले நன்றி சொல்லும்படி சொல்லுகிறது. स्तुति बोलने के लिए बोलता கர்த்தரை है। ஸ்தோத்திரிக்க சொல்லுகிறது. तुम्हारी परेशानियों में, कष्टों में, नष्टों में, सारे समय में प्रभु को स्तुति कर दो। உங்களுடைய பிரச்சனைகளில், கஷ்டங்களில், நஷ்டங்களில் மத்தியில் எல்லா காலத்திலும் நீங்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிங்க. सब स्तुति करोगे तो கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பீர்கள் என்றால் आशीष का पात्र बनोगे। ஆசீர்வாதத்திற்கு தகுதியுள்ள பாத்திரமாய் प्रभु का மாறுவீர்கள். वचन का मुख्य उद्देश्य ये है, கர்த்தருடைய வசனத்தின் முக்கியமான நோக்கம் இதுதான். शारीरिक आत्मिक आशीषों से तुझे भरना है। சரீர பிரகாரமான, ஆவிக்குரிய பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களால் உங்களை நிரப்ப வேண்டும் ये என்பதே. आशीष भरने के लिए, आशीषित तुम रहने के लिए ही प्रभु का वचन तुम्हें நீங்கள் बताया है। ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே கர்த்தருடைய வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये वो आशीष के बारे में बताता नहीं कि जिसके कारण तुम स्वर्ग खो जाओगे। இது அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு தருவதில்லை, எதன் காரணத்தினால் நீங்கள் பரலோகத்தை இழந்து போவீர்களோ அப்படிப்பட்ட नहीं ஆசீர்வாதம் नहीं, ये அல்ல. स्वर्गीय आशीष तुम्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए तुम्हें जो आशीष और योग्यता से भरना है उस रीति से तुम्हें भराता है। உங்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்கு சேருவதற்காக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பது இருக்கிறதோ அந்த ஆசீர்வாதங்களை குறித்து உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறது. प्रिय भाई, तू दुनिया का सारा आशीष पाया समझो, பிரியமான சகோதரனே, நீ உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் पर பெற்றுக்கொண்டாய். तेरी आत्मा का आशीष तुम नहीं पाया तो ஆனால் உன் ஆவிக்குரிய பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ளவில்லை क्या என்றால் लाभ है तुम्हें? உனக்கு என்ன லாபம்? ऐसे बाइबल पूछता है, வேதம் அப்படிதான் கேட்கிறது. क्योंकि तुम स्वर्ग खोया हुआ आशीष पाए हो। நீ பரலோகத்தை இழந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கிறாய். स्वर्ग को खोने की आशीष तेरे पास है। பரலோகத்தை இழந்து போகிற ஆசீர்வாதம் உன்னிடத்தில் இருக்கிறது. तेरे पास प्रार्थना नहीं है, உன்னிடத்தில் ஜெபம் இல்லை, तेरे स्वभाव बदला नहीं है, உன்னுடைய சுபாவம் மாறவில்லை, तुम्हारे अंदर कोई भी प्रभु की कहना मानने की जीवन नहीं है, உன்னிடத்தில் எந்த விதத்திலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய வாழ்க்கை இல்லை, और तुम कहीं भी पाप से जरा दूर होकर चलने की मन नहीं करते हो। எப்பொழுதும் நீ பாவத்திலிருந்து தூரமாய் நடக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதே இல்லை. इस तरह इस आईना को देखने की जगह में ही तुम नहीं हो। இப்படியாக அந்த கண்ணாடி பார்க்கக்கூடிய இடத்திலேயே நீ இல்லை என்றால் कभी कभी शायद तुम ऐसे हो, मैं बाइबल पढ़ता हूँ बोलते हो, परंतु तुम्हारा उस बाइबल के अंदर जो वो आईना को जो ध्यान से देखने का है वो अनुभव तुम्हारे अंदर नहीं है। சில சமயத்தில் நீங்கள் சொல்லலாம், இல்ல நான் வேதம் வாசிக்கிறேன் என்று, ஆனால் அந்த வேதத்தை நீங்கள் எப்படி உற்று பார்க்க வேண்டுமோ அப்படி நீங்கள் உற்று பார்க்காமல் இருப்பீர்கள் என்றால் तो तुम आशीष पा सकते हो, நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பெறலாம், परंतु स्वर्ग खो जाओगे। ஆனால் பரலோகத்தை இழந்து போவீர்கள். परंतु ये आईना तुम्हें स्वर्ग खोने की आशीष नहीं देगा। ஆனால் இந்த கண்ணாடியும் நீங்கள் பரலோகத்தை இழந்து போகக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு தராது. स्वर्ग को निश्चय तुम प्राप्त करोगे। பரலோகத்தை நிச்சயமாகவே நீங்கள் उस பெற்றுக்கொள்வீர்கள். रास्ते पे तुम्हें मार्गदर्शन करने वाला आईना है। அந்த வழியில் உங்களை நடத்துகிற ஒரு கண்ணாடியா இருக்கிறது. आज प्रभु की आवाज सुनने वाले प्रिय भाई இந்த கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, समर्पण कर प्रभु के चरणों। உங்களை தானே ஒப்புக்கொடுங்கள் கர்த்தருடைய वचन சமூகத்தில். बाइबल पढ़ना एक खेल मत समझ। வேதம் வாசிப்பது ஒரு விளையாட்டு என்று நினைத்து तुम விடாதீர்கள். बाइबल पढ़ते हो, प्रभु का आशीष तुझे देखने आ रहा है। நீங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை, வேதத்தை வாசிக்கும் போது கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களை பார்க்கும்படியாய் வருகிறது. प्रभु की आशीष तेरी इंतजार कर रहा है, கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்காய் காத்திருக்கிறது. परंतु इसे कैसा तुम देखते हो वो देख रहा है। ஆனால் நீங்கள் இந்த வேதத்தை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்பதை அது பார்க்கிறது. इसको किस रीति से तुम देख रहे हो ये वो देख रहा है। இந்த வேதத்தை எந்த நிலையில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை அது பார்க்கிறது. ये मजाक का पुस्तक नहीं है, இது விளையாட்டான ஒரு புஸ்தகம் அல்ல, टाइम पास का पुस्तक नहीं है, பொழுதுபோக்குக்காக யூஸ் பண்ணுகிற புஸ்தகம் அல்ல, ये मूर्खों का पुस्तक नहीं இது है, மூடர்கள்
பயன்படுத்துகிற புஸ்தகம் அல்ல. ये पागलों का पुस्तक नहीं है, பைத்தியக்காரர்களுடைய புஸ்தகம் அல்ல. परमेश्वर के वचन आत्मा के द्वारा रचित किया गया हुआ पुस्तक है। கர்த்தருடைய வசனம் ஆவிக்கு ஏற்றபடி ஆவியின்படி ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்ட வசனமாய் இருக்கிறது. इसलिए ஆனபடியால் इसमें अपनी समय को बिताने की कोशिश करो, இதில் உங்கள் சமயத்தை செலவழிக்க நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள். आशीषित रहो, ஆசீர்வாதமாய் இருங்கள். प्रभु देता हुआ आशीषों से भरो। கர்த்தர் தருகிற ஆசீர்வாதத்தினால் நிரப்பப்பட்டிருங்கள். प्रभु आपको निश्चय इस वचनों से अगुवाई करेगा। நிச்சயமாகவே கர்த்தர் இந்த வசனங்கள் மூலமா உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रार्थना करेंगे। ஜெபிப்போம். हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, आज ये वचन के द्वारा तेरे बच्चों को तेरे संदेश सुनाने के लिए तूने मौका दिया करके धन्यवाद। जो जो विषय को आज हमने ध्यान कर पाए वो सारे बातों के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तूने हमें दिया हुआ शब्द के लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा जो जो आत्माओं के मन को तूने स्पर्श और छुआ है उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनको आशीष का योग्य तू बना रहा है, इसलिए धन्यवाद। वे लोग तेरे वचन को सुनकर अनसुनी न करते हुए इन वचनों को मानकर पाल कर उसके अनुसार चलने की कृपा वे पाए, ऐसी कृपा कर प्रभु जी। तेरे राज्य के लिए हर एक को तैयार कर प्रभु जी। कमजोरियों को दूर कर प्रभु जी, बीमारियों को दूर कर प्रभु जी, अविश्वासों को दूर कर प्रभु जी, नफरतों को दूर कर प्रभु जी। ओ दुनिया का प्रेम नहीं, स्वर्गीय प्रेम उनके अंदर भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस कोरोना की परिस्थिति के समय में भी, इस महामारी के समय में भी आपके बच्चों का मन थक न जाए, आपके बच्चों का मन संसार की ओर मुड़ न जाए, आपके बच्चों का मन प्रभु जी हालेलुया शैतान की बातों में फंस न जाए। इन दिनों में प्रभु तो उनको अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर खड़ा रखने के लिए, अपनी ओर बना रखने के लिए, अपनी ओर संभाले रखने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। हर एक तेरे बच्चों तो तू दिया हुआ इस आईना बोला हुआ तेरे वचन पर अपना ध्यान देने के लिए, मन लगाने के लिए, उसे ध्यान से देखने के लिए, सुनने के लिए उन्हें तू कृपा कर करके मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे राज्य के लिए हम सबको तैयार कर, विशेष करके इस समय में जो जो इस बीमारी कोरोना बीमारी के साथ बाधित हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा देने के लिए विनती करते हैं प्रभु। वो बीमारी से उनको छुड़ा दे प्रभु जी, वो बीमारी से उनको दूर रख प्रभु जी। हमारे देश के आमे नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको ज्ञान बुद्धि बल शक्ति देकर चला प्रभु जी, अच्छे राजकारण करने के लिए कृपा देने प्रभु जी। डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और प्रभु म्युनिसिपल स्टाफ्स के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सुरक्षित अपने कामों को करने की कृपा तो देने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी। आशीष कर। इस पृथ्वी के हर एक देशों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सारी स्थितियों को शांत और आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम के लिए महिमा कर प्रभु जी। वो तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक मंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सुरक्षित संभाले रखने के लिए विनती करते हैं। तेरे नाम की महिमा कर। हमारे लिए दिया हुआ इस समय के लिए धन्यवाद। लगातार आने वाले दिनों में इन वचनों के द्वारा हम जीने के लिए हमें कृपा कर। आदर मान महिमा आप सब आपको देते हुए यीशु मसीह का पवित्र मीठा नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। अब सबको यीशु के नाम से धन्यवाद हो। वचनों को सुनकर अगर आप आशीष पाए हैं तो अनेकों को ये वीडियो आप बांटिएगा, अनेकों को इस बातों को बताइएगा। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद।